यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादन्न गति कुतो ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्री सन्धां वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं रामदासं गुरुं वन्दे विशुद्धो भक्तिविग्रहं गौरसङ्कीर्तनैर्जेन पवित्रीकृतभूतले श्रीराधारमणसमारम्भं निताई गौराङ्गमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा शिक्षागुरुगणान् सर्वान् ज्ञानमोहनाशकम् आध्यात्मज्ञानदात्रींश्च प्रणमामि पुनः पुनः नित्यानन्दम् अहं वन्दे करनिलम्बितकुण्डलं चैतन्याग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतले नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतिशे नमः। नमो कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रिगजमुक्तिकं करतले वेणुं करिकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नवीनां हेमगौराङ्गीं प्रवरेन्द्रिवराम्बरां वृषभानुसुतां वन्दे कृष्णकान्तशिरोमणिः वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसा यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुर्षिका भुवि भावुका। जन्मादस्य जतन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवमये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजवारी मृदां यथा विनिमय यत्र तिसर्गहं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ সর্বশ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার
সবে পদধূলি দেহ মস্তকে আমার। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवर्णं सुदीर्घाङ्गं शुक्लवाससमावृतं द्विभुजं वरदनित्यं करुणामयदृश्यकं रचितं तिलकं भाले पक्वबिम्बफलाधरं वदने अमृतभासं कण्ठे च तुलसीमालिका। ध्यायेत् श्री गुरुपाद पद्म अष्टोत्तर शतश्री रमनदास बाबाजी बरानगर निवासिनम। श्री गुरु प्रेमानंद निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। जय निताय, जय गुरु, जय राधे श्याम। परम करुणामय कलिजुग पावन अवतार दयाल ठाकुर आमार प्राणेर प्राण श्री निताई चाँदेर अपार कृपा करुणाय आज के हुगली जिलार श्रीरामपुर शहरे এই गांधी मैदाने समस्त व्यवसायी बृंदेर आंतरिक आयोजने उद्योगे आमरा भागवती कथा भागवत रस आस्वादने रसमालिका पान करार जन्य सकलेई उपस्थित हয়েছে। सभाय उपस्थित सकल साधु गुरु वैष्णव गौर अनुरागी निताय अनुरागी भक्तवृंद सकल भक्तवृंदेर अंतरे स्थित आमार प्राणेर पाद श्री राधारमण श्री जुगल सरकार श्री निताई गौर श्री चरणे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आयोजनकारी सकल भक्तवृंदेर श्रीचरण कमले अनंत कोटि दंडवत प्रणति। सकलेर आपन आपन श्री गुरुपाद पद्मेर श्रीचरणे आमार अनंत कोटि दंडवत प्रणति। এই শ্রীরামপুর শহরে অধিষ্ঠিত সকল দেবদেবী সকল মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী শ্রী বিগ্রহের শ্রীচরণে আমার অনন্ত কোটি দণ্ডবত প্রণাম। মঙ্গলাচরণের পরে আমরা কিছু কথা আগে জানব, সেটি হচ্ছে আপনাদের এই শহর শ্রীরামপুর বড় ভাগ্যের উদয় হলে এই শ্রীরামপুরের মতো শহরে হয়তো আপনারা জন্মেছেন। এক কথায় বলতে গেলে শ্রীরামপুর শহর নয়, একটা শ্রীপাঠ। কারণ এই শ্রীরামপুর শহরেই নিত্যানন্দ সহচর দ্বাদশ গোপাল কমলাকর বিপ্লয় ঠাকুর তার শ্রীপাঠ মহেশ যে জগন্নাথ মন্দির সেখানে শ্রীপাঠ তিনি স্থাপন করে সেবা পূজা প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়াও শ্রীরামপুর শহরে অনেক সাধুগুরু বৈষ্ণবের পদাঙ্কিত ভূমি, অনেক মহাপুরুষের পদরজই শ্রীরামপুর শহরে আছে, এই মাটিতে মিশে আছে। সে বিষয়ে আপনারা সকলে অবগত। আমাদের সংঘ প্রতিষ্ঠাতা পরম আরাধ্যতম রাধারমণ চরণ দাস বাবাজি দাদামশাই, তদীয় শিষ্য শ্রীপাদ একশর রামদাস বাবাজি মহারাজ
সেই মহাপুরুষগণ এই শ্রীরামপুরের মাটিতে এক সময় নিতাই গৌর নাম নিয়ে বেরিয়েছেন। এই শ্রীরামপুরে হরিসভা আছে। তো বড় প্রাণের শহর, কৃপার শহর এই শ্রীরামপুর। সেই শ্রীপাঠ, সেই শ্রীধামে আজকে আমাদের এই ভাগবতী কথার রস আস্বাদন বড় ভাগ্যের ব্যাপার। তাই আজ আমাদের এই ভাগ্যকে অহভাগ্য, আজ আমাদের ভাগ্যকে আরও সৌভাগ্যে পরিণত করার জন্য চলুন আমরা কলিযুগের পরম উপাদেয় বস্তু শ্রীমদ্ ভাগবতের রসাস্বাদনের রত। মঙ্গলাচরণে আমরা একটি শ্লোক আস্বাদন করেছি, যেটি শ্রীমদ্ ভাগবতের মঙ্গলাচরণের একটি বিশেষ শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস তিনি বর্ণিত করেছেন। এই পাখাটা একটু বন্ধ করে দেন না। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস তিনি লিখেছেন, নিগম কল্পতরর গলিতং ফলং সুখ মুখাদ অমৃত দ্রব সংযুতম পিবতম ভাগবতম রসম আলয়ম মুহুরহু রসিকা ভুবি ভাবুকা। কলিযুগের মানুষের জন্য, আমাদের মতো হতভাগ্য মন্দভাগ্য কলির জীবের জন্য মহামুনি বেদব্যাস একটি অপূর্ব সুন্দর উপাদেয় বস্তু আমাদের সামনে এনে দিয়েছেন। সেটি কি বললেন? শ্রীমদ্ ভাগবত, তাই না? তার শ্রীমদ্ ভাগবত যখন আনলেন, তা আমরা যখন বাড়িতে কোনো কিছু অনুষ্ঠান করি বা কোনো খাবার দাবার নিয়ে আসি, একা তো খাই না, কিছু মানুষকে ডাকি না। বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেরা থাকলে, বা আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, মেয়ের বিয়ে কি একাই মেয়ের বিয়ে দিই? নিমন্ত্রণ করি আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীদের। তাই ভাগবতটিকেও দেওয়ার জন্য মহামুনি বেদব্যাস তিনি নিমন্ত্রণ পত্র দিচ্ছেন এই শ্লোকের মাধ্যমে। কাদেরকে নিমন্ত্রণ করলেন? এই ভাগবত শুনতে আসার জন্য। সেইখানে তিনি বললেন, প্রথম লাইনে তিনি বলছেন ভাগবতটা কি, দ্বিতীয় লাইনে তিনি বললেন এই ভাগবতটা আস্বাদন করার যোগ্য কারা। সেইখানে তিনি বলছেন নিগম কল্পতরর গলিতং ফলং। নিগম মানে কি? বললেন বেদ। এই যে চারি বেদ, এই বেদকে বলা হচ্ছে নিগম। নিগম মানে বুঝতে হবে, যেটা জানলে আমি জানতে পারবো আমি কোথা থেকে এসেছি, তার নাম হচ্ছে নিগম। একে বলে নিগম শাস্ত্র। আগম নিগম দুটি আছে না? যেটি ভগবান নারায়ণ ব্রহ্মাজিকে বলেছেন সেটি হলো নিগম, যেটি মহাদেব মাতা পার্বতীকে বলেছেন সেটি হলো আগম। তো সেই নিগম শাস্ত্রের নিগম কল্পতরর গলিতং ফলং। এখন এই নিগম শাস্ত্রটিকে বলছেন একটি গাছের সাথে কল্পনা করো। মনে করো আম গাছ। এই বেদরূপী বৃক্ষের গলিত ফল হচ্ছে আমার শ্রীমদ্ ভাগবত। মানতে পারলাম না, বেদরূপী বৃক্ষটাই তো ছিল, ভালো ছিল, তো তার আবার ফলের প্রয়োজন হলো কেন? তাহলে কেন বাবা, তোমার বাড়িতে একটি আম গাছ বসিয়েছ, তা তুমি আম খাওয়ার জন্য কি আম গাছের বাকলগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে? কি করবে? বলে আম গাছে যখন মিষ্টি মিষ্টি আম ধরবে তখন সেই আমটা তুমি পেরে খাবে। আচ্ছা, ওই আমের মধ্যে কিন্তু ওই কাণ্ডেরও রস আছে, ওই পাতারও রস আছে, ওই সব জায়গায় রস এক জায়গায় মিলে হয়েছে কিন্তু আম। তাই জন্য বললেন নিগম কল্পতরর গলিতং ফলং। গলিত ফল, যার পরে আর কিছু হয় না। যেমন দুধকে পরিবর্তন করতে করতে ঘি এসে দাঁড়ায়, কিন্তু ঘিয়ের পর কি আর কিছু করা যায় না? ঘি থেকে আবার দুধে নিয়ে যাওয়া যায় না। তেমনি ভাগবতের পরে আর কিছু নেই, আর ভাগবত থেকে ফিরে অন্য কোথাও যাওয়া যাবে না। এই ভাগবতই সার। তাই বললেন নিগম কল্পতরর গলিতং ফলং। সেই নিগম বেদ বৃক্ষের গলিত ফল হচ্ছে ভাগবত। শুধু গলিত ফল নয়, সুখমুখাদ অমৃত দ্রব সংযুত। আমটা যদি একটা পাখিতে এঁটো করে দেয়, বলে না বেশি মিষ্টি হয়, পাখিতে এঁটো করা আম বেশি মিষ্টি হয়। এই ভাগবত রূপী ফলটিকে আবার এঁটো করেছেন। কে এঁটো করেছেন? বললেন সুখমুখাদ অমৃত দ্রব সংযুতম। সুখদেব গোস্বামী পাদ তার
মুখের অধর সুধা এই ভাগবতের মধ্যে মিশিয়েছেন। তাই বললেন সুখ মুখাদ অমৃত। একে তো ভাগবত অমৃত, তার মধ্যে আবার সুখ পক্ষীর মুখের অমৃত মিশল। একে আম মিষ্টি, তার উপর পাখির ঠোঁটের মিষ্টি। অমৃত দ্রব সংযুতম। এই সংযুতম কথাটিরও তাৎপর্য আছে। সংযুতম মানে আমরা যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট, সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছি, তারা জানি যে কেমিস্ট্রিতে আমরা সংযুতি বলে কথা পাই, যে সব কিছু 1:1 অনুপাতে থাকবে, সমান পরিমাণে থাকবে, কোনোটা কম না কোনোটা বেশি না। ঠিক ভাগবতের মধ্যে কিন্তু সমস্তটা একদম সমান পরিমাণে লেখা আছে, সমান পরিমাণে রাখা আছে, কোনো কিছু কম নেই, কোনো কিছু বেশি নেই, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আছে। তাই বললেন দ্রব সংযুতম, ঠিক পরিমাণে ঠিক অনুপাতে মেশানো আছে। তাই এত সুন্দর ভাগবত, এত সুন্দর ফল খাবে কারা? আমার গাছে ভালো ফলটা যখন হয়, আমি ভালো ফলটা পেরে কি করি? যার বাড়িতে আমার গোপাল আছে, আমার গোপালকে দেব। আমার পাশের বাড়ির মন্দিরে রাধা মাধব আছে, তাকে দেব। যার বাড়িতে বিগ্রহ নাই, সে বলবে আমার নাতিকে দেব, কি আমার ছেলেকে দেব। যে প্রিয় হয় তাকে দেয় না? তেমনি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস তিনি বললেন যে প্রিয় আমি তার উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ পত্র দেব। কে প্রিয়? বললেন পিবতম ভাগবতম রসমালয়ম। শোনো, এই ভাগবতটা রসমালাই, রসমালয়ম। রসমালাই কেন বললেন? রসগোল্লা বললেন না? বললেন দেখো, 1 ঘটি দুধ খাওয়া আর সেই দুধকে জাল দিয়ে ছানা করে, সেই ছানাকে আবার ওই দুধকে মেরে ক্ষীর করে তার মধ্যে ডুবিয়ে খাওয়া, আর 1 ঘটি দুধ ঢকঢক করে খেয়ে নেওয়া, দুটো কি এক? কেন? ওই ছানা রসমালাইয়ের মধ্যে তো দুধই আছে, আর কিছু কি আছে? তাহলে 1 ঘটি দুধ খেয়ে নেওয়া যায় আর ওই রসমালাই খাওয়াও তাই একই তো হয়। বলছে না। কেন? বলে ওই রসের পাকটা তো দুধের মধ্যে নাই, ওই যে ক্ষীরের পাকের মধ্যে রসগোল্লাটা দিচ্ছে ওইটি তো দুধের মধ্যে পাবে না। সেই হচ্ছে আমার ভাগবত, রসের পাকটা আমার ভাগবতের মধ্যে আছেন। এই জন্য বেদব্যাস বললেন পিবত ভাগবতম রসমালয়ম, রসমালাই। কে পান করবে? মুহুরহু, অহরহ পান করবে। রসিকা ভুবি ভাবুকা, রসিক ভাবুক ব্যক্তিরা এই ভাগবত সুধা পান করবে। এবার আমাদের মনে প্রশ্ন আসবে, আচ্ছা আমরা কি রসিক? আমরা কি রস বুঝি? আমরা কি সেই রসের আস্বাদন পাই? আমার তো হয় না। আচ্ছা রসিক হলাম না, ভাবুক কি? আমরা কি ভাবুক হতে পেরেছি? না, আমি তো ভাবুক হতে পারিনি। তাহলে কি ভাগবত আমার জন্য না? বডি হয়ে যাচ্ছে তো, ছেঁকা মারছি। আমরা কি ভাগবত আস্বাদন করতে পারবো? না, বোধহয় আমাদের জন্য আর ভাগবত হলো না। তখন শাস্ত্রকারের মাথায় চিন্তা পড়ে গেল, যিনি টিকাকার ধরস্বামীপাদ, তার মাথায় চিন্তা হয়ে গেল এরকম যদি ভাগবতে লেখা থাকে তাহলে সাধারণ মানুষ তো ভাগবত থেকে দূরে চলে যাবে। তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য ভাগবত তো উন্মুক্ত হবে না, সাধারণ মানুষ তো ভগবত প্রাপ্তি করতে পারবে না। তাহলে উপায় কি? তখন তিনি বিচারে বসলেন। খুব বুদ্ধি করে তিনি টিকায় বিচার লিখছেন যে মনে করো কোনো একটা কলেজের প্রফেসর কোনো একটা কনফারেন্সে গেছে, অনুষ্ঠানে গেছেন, তো তিনি একা যান না, দেখবেন কয়েকজন প্রিয় শিষ্যকে, কয়েকজন প্রিয় ছাত্রকে নিয়ে যান। এই তোরা চল আমার সাথে যাবি, ওখানে কনফারেন্স আছে, আমার একটা মিটিং আছে, আমার সাথে যাবি চল। তো 2-3 জন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। সেইখানে কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের নিমন্ত্রণ, ছাত্রদের কিন্তু নিমন্ত্রণ ছিল না। মাস্টারমশাই সাথে করে নিয়ে গেছেন। নিয়ে গিয়ে মাস্টারমশাই যে চেয়ারে বসেছেন তার পিছনের চেয়ারে, ওই স্টেজেতে যে 2 জন ছাত্র গেছিল তারাও কিন্তু বসেছে। তাদের কিন্তু ওই জায়গায় বসার কথা ছিল না, তারা কিন্তু এই দর্শকের আসনে বসতো। শিক্ষক মহাশয়ের কৃপায় তারাও স্টেজে বসার সুযোগ পেল। সমস্ত অনুষ্ঠান শুরু হবে। শিক্ষক মহাশয়ের গলায় মালা দিল, সাথে সাথে সেই ছাত্রদের গলাতেও একটি করে মালা দিয়েছে।
যেগুলো তাদের কিন্তু পাওয়ার কথা ছিল না, তারা কিন্তু শিক্ষক মহাশয়ের সাথে এসেছিল বলে পাচ্ছে। সব অনুষ্ঠান যখন শেষ হয়ে গেল, শিক্ষক মহাশয় বিদায় নিচ্ছেন, তাকে কিছু উপহার স্বরূপ খামে করে কিছু টাকা পয়সা দিচ্ছেন কমিটি। তো দেওয়ার সময় সাথে যে দুইজন ছাত্র ছিল তাদের হাতেও 50-100 করে টাকা দিয়ে বলছে, বাবা এটা মিষ্টি কিনে খেও। তারা কিন্তু টাকা পাওয়ার কথা ছিল না, তাদের নিমন্ত্রণ ছিল না, টাকা পাওয়ারও কিন্তু কথা ছিল না, কিন্তু পেয়ে গেল। কি করে পেল? বলে ওই যে মাস্টারমশাইকে অবলম্বন করে তার লেজ ধরে ধরে গেছিল। তেমনি যারা রসিক, যারা ভাবুক, যারা বৈষ্ণব, যারা রসিক চূড়ামণি, তাদের চরণ দুটি জড়িয়ে ধরে যদি আমরা ভজন পথে এগোতে পারি, তাহলে ওই রসের আস্বাদন, ওই ভাগবত রস আমরাও কিঞ্চিত স্পর্শ পেলেও পেতে পারিনি। তাই গৌর হরি বল। আমাদের কিন্তু ভাগ্যে ছিল না। এই জন্যই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, একাকী আমার নাহি পায় বল, হরিনাম সংকীর্তনে তুমি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া, তুমি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া কৃপা করি দেহ কৃষ্ণ প্রেম ধনে। আমি একদিন ভাবলাম আমি সাধন করব, আমি ভজন করব, কিন্তু যখন ভজন করতে বসলাম দেখলাম একাকী আমার ভজনে বল হচ্ছে না, পারছি না একা একা ভজন করতে। কেন পারছি না? বললেন একা যখন রাস্তা দিয়ে অন্ধকারে হাঁটবো তখন ভয় আছে, তো চোরে ধরবে, সাপে কাটবে, ভূতে ধরবে। কিন্তু সাথে যদি এমন শক্তিশালী কোনো একটা লেঠেলকে নিয়ে আমি হাঁটি, তাহলে কি আমার অন্ধকারে হাঁটতে ভয় হবে? কেন? সাথে আমার লেঠেল আছে, যে যাই আসুক আমি তাকে জয় করে ফেলবো। তেমনি এই সাধন পথে আমার গুরু বৈষ্ণব রূপী লেঠেলের হাত ধরে যদি আমরা হাঁটতে পারি, কত বড় কলির প্রভাব আছে, কত মহারাজ কলি, কত বড় শক্তিশালী, তুমি আমার কিছু করতে পারবে না। কৃষ্ণ সে তোমারও, তুমি কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শক্তি আছে। ওগো আমি তো কাঙাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে। আমি তো কাঙাল, আমার তো কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ ভক্তি পাওয়ার কথাই ছিল না, কোথায় ছিলাম পড়ে? আছিনু মায়ারও কীট, বড়ই লাগিত মিট, ঘুচাইলে সব অহংকার। আমি মায়ার কীট হয়ে মায়ার দাসত্ব করছিলাম। তুমি গুরু বৈষ্ণব কৃপা করে আমাকে হাত ধরে তুলে নিলে ওই সংসার কূপ হতে। তুমি তো চেনাইলে, ওই দেখো নিতাই, ওই দেখো গৌর, ওই দেখো আমার রাধা মাধব যুগল, এই তাদের প্রেমময়ী সেবা। আমি কি জানতাম? আমরা গুরুবন্দনায় গাই না, আমার নাহি সুকৃতি লবলেশ, শ্রী বৃন্দাবন যুগল ভজন ধন মোহে করল উপদেশ। সত্যি তো আমার যোগ্যতা ছিল না, পারতাম না আমি, যোগ্যতা কোনো কুলেই আমার যোগ্যতা ছিল না। তুমি কৃপা করে আমাকে দিয়েছো, সবটা তোমার কৃপায়। তাই সেই রসিক ভাবুক জনের চরণ ধরে যদি আমি থাকতে পারি, তাদের আনুগত্যে যদি ভজন করতে পারি, তাহলে কিঞ্চিত সেই রসের আস্বাদন হলেও আমার হতে পারে, ঠিক কি না? তাই আজকে আমরা এই ভাগবতী আসরে, ভাগবতী কথার সভায় এই কলিযুগোচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আস্বাদন করব, সংসার সাগর পার হওয়ার উপায়। অনেক তো নিতাইয়ের চরণে তুলসী দেওয়া হলো, অনেক তো বৃন্দাবন ভ্রমণ হলো, সব কিছু হলো, কিন্তু একটা জিনিস হয়নি। যার হয়েছে তার চরণে অনন্ত কোটি দণ্ডবত, তার গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় বহু জন্মের স্বীকৃতিতে তিনি পেয়েছেন। কিন্তু মাদৃশ্য জীবের কথা, আমার মতো জীবের কথা বলছি, হয়নি। ভক্ত হওয়া শক্ত কথা, পণ্ডিত রইল বসে, গাছের ফল গাছে রইল, বোটা গেল খুশি। আচ্ছা, গাছের ফল গাছে রইল, বোটা খসে গেল, আচ্ছা গাছে তাহলে ফলটা থাকবে কি করে? থাকতে পারে? বোটাটা যদি খসে যায় গাছে ফলটা থাকবে? থাকবে না তো। বলছে হ্যাঁ থাকবে।
এই জন্য বললেন ভক্ত হওয়া শক্ত কথা, পণ্ডিত রইল বসে। গাছের ফলটা কি বললেন, গাছটা কি বললেন, গাছটা হচ্ছে এই যে বিগ্রহ আছে, সেবা আছেন, সাধুগুরু বৈষ্ণব আছেন, বৃন্দা মহারানী আছেন, সম্মুখে প্রত্যক্ষ ভগবানের বাংময়ী বিগ্রহ ভাগবত আছেন, গুরুদেব আছেন, গুরুমুখের বাণী আছেন, সব কিছু আছে। এটা হলো গাছ। আর ফলটা কি বললেন, আমার মতো মাদৃশ্য জীব। তাহলে বোটাটা কি বললেন, গুরু আর বৈষ্ণব, ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে যে বিশ্বাস এবং ভক্তির দৌড়টা, সেটি হলো বোটা। সব হলো বিশ্বাস মশাইয়ের সাথে দেখা হলো, সাধন হলো, ভজন হলো, তীর্থ ভ্রমণ হলো, অনেক বৈষ্ণব সেবা হলো। কিন্তু বাবাজি মহারাজ আক্ষেপ করে বলছেন, আমার তো বিশ্বাস মশাইয়ের সাথে দেখা হলো না। বড় আক্ষেপ। তাই বললেন গাছের ফল গাছে রইল, সবই তো আছে, দেখুন বিগ্রহ আছে, আমার মতো ভক্ত আছে, কিন্তু তার সাথে আমার ওই যে প্রাণে প্রাণে বাঁধাটা নেই, চলে গেছে। তাই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে মহারাজ পরীক্ষিতকে সুখদেব গোস্বামীপাদ বললেন, সংসার সিন্ধু মতি দুস্তর মুক্তিতীর্ষ নান্ন প্লব ভগবত পুরুষোত্তমস্য লীলা কথা রস নিষেবন মন্তরেণ পুংস ভবেদ বিবিধ দুঃখর বাদীর তস্য। মহারাজ পরীক্ষিত, আমরা কাল কবলিত মায়াবদ্ধ জীব। এই মায়াবদ্ধ জীব সংসারে নিত্য নিত্য আবর্তিত হচ্ছে। কীরকম বলেন, ওই প্রহ্লাদ মহারাজের ভাষায়, পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরী শয়নম। সেই জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসছে আর যাচ্ছে, আসছে আর যাচ্ছে, তাই না? কষ্ট পাচ্ছে। এই জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে, এই জন্ম মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে জীব যদি নিজেকে মুক্ত করতে পারে, তবেই তো কায়দা, তবেই তো ভজনের সার্থকতা। তাই বললেন সংসার ও সিন্ধুম অতি দুস্তর। এই সংসারকে তিনি সাগর বলছেন। কেন বলছেন? এই বিরাট সংসার সাগর, বলছে কই জল তো দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, সংসার সাগরে জল দেখা যায়? হ্যাঁ, দেখা যায়। না হলে সনাতন গোস্বামীপাদ ওই বন্দিশালায় বসে বলতেন না, পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল, সম্মুখে সাধয়ে বেদবান, পরিয়া বিষম পাকে, কাতরে হরিণী ডাকে, এইবার করো পরিত্রাণ। পিছনে অগাধ জল, সনাতন গোস্বামীপাদের মতো বিচক্ষণ লোক তো ভুল কথা বলবেন না। পশ্চাতে অগাধ জল কেন বলছেন? বলেন কই পিছন দিকে ফিরে কই জল তো দেখতে পাচ্ছি না, তো শুকনো মাঠ। আছে জল। কীরকম জল? বলে যেই দেখবে একতলা বাড়ি হলো, অমনি এই বাড়িটা কবে দোতলা করবো, বলে এটা একটা ঢেউ। যেই সন্তান হচ্ছিল না, অনেক কষ্টে একটি সন্তান হলো, এবার চিন্তা সন্তানকে ডাক্তার করবো, ঢেউ। যতক্ষণ না সন্তানকে ডাক্তার করতে পারছি ততক্ষণ ছুটছি। এক একটা ঢেউ কিন্তু আমাদের, এই ঢেউ কিন্তু কমছে না। ওই পুরীর সমুদ্রে তীরে বসে বসে ভাবছে কখন ঢেউটা কমবে, আমি একটু সমুদ্রে নামবো। হ্যাঁ, ঢেউ কি কমবে? তো বাড়বে, বড় বড় ঢেউ আসবে যত রাত বাড়বে। তেমনি আমাদের এই সংসারে ঢেউ নিরন্তর আছড়ে পড়ছে। তাই বললেন সংসার ও সিন্ধু মতি দুস্তর। আমরা একটু একটু ভজন করি, একটু একটু ভগবানকে সেবা দিই, তাই ভাবি বোধহয় আমাদেরকে মায়া স্পর্শ করতে পারবে না। অত সস্তা নয়। এই অভিমানের বশে আমরা সংসার সাগর পার হবার উপায় চিন্তা করি না। ভাবি এই তো আছে, চলছি, কত সুন্দর আছি, খাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি, এসি ঘরে আছি, গাড়ি করে যাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি, খুব ভালো আছি, কোনো তো দুঃখ কষ্ট নাই। বলেন এটিই তো বড় দুঃখ। আমরা যে জন্মেছি, আমরা যে জন্মে এই যে সংসার যাতনা ভোগ করছি, এটাই তো দুঃখ। এর থেকে বড় দুঃখ কি আছে? কেউ কি আছে এই জগতে হাত তুলে বলতে পারবেন যে আমি সংসারে সব থেকে সুখী? এমন কোনো জীব কি আছে যে বলবে আমি জগতে সব থেকে সুখী?
বলতে পারবে না, কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না আমি সুখী, কারণ সুখটা ক্ষণিকে। বৌদ্ধদেব তার নির্বাণ কথায় বলছেন, ক্ষণিকম ক্ষণিকম সর্বম ক্ষণিকম, দুঃখম দুঃখম সর্বম দুঃখম, সবই দুঃখ, আর সুখটা হচ্ছে ক্ষণিক। আর যেটাকে আমরা সুখ বলে মনে করছি সেটা আসলে সুখ না, ওটা হচ্ছে কণ্ডুয়নবৎ। সুখদেব গোস্বামীপাদ বললেন কণ্ডুয়নবৎ, দাদের চুলকানি। কীরকম? দাদের চুলকানি, চুলকাচ্ছি, খুব আরাম লাগছে, তারপরে যে ছিঁড়ে গেল, রক্ত বেরিয়ে গেল, অমনি জ্বালা পোড়া, আহ সংসারে খুব ভালো লাগছে, কিন্তু তারপরে যখন জ্বালা পোড়াটা হচ্ছে তখন এবার এবার বাঁচি, এবার ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি। এই তো পরিস্থিতি আমাদের। তাই এই দুস্তর, তাই সংসারকে বললেন দুস্তর, বড় দুস্তর। তাই সুখদেব গোস্বামীপাদ তিনি তো মায়ামুক্ত পুরুষ, তার তো কোনো বন্ধন নেই, তিনি নিত্যমুক্ত, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, তাকে মায়া স্পর্শ করতে পারেনি। তাই তিনি সংসারকে দেখছেন। আচ্ছা, যিনি পুকুর থেকে আড়ায় উঠে দাঁড়িয়েছেন পুকুরের পাড়ে, তিনি তো পুকুরে যে ডুবে যাচ্ছে তাকে ধরে তুলবেন। তাই মায়ামুক্ত পুরুষ না হলে মায়াবদ্ধকে উদ্ধার করবেন কি করে? তাই সুখদেব গোস্বামীপাদ নিজে মায়ামুক্ত হয়েছেন, আর মায়ামুক্ত হয়ে আমাদের মতো মায়াবদ্ধ জীবকে উপদেশ করছেন এই সংসার সাগর পার হব কি করে। তাই তিনি মহারাজ পরীক্ষিতকে বলছেন অতি দুস্তরম, এই সংসার সাগর পার করা অতি দুস্তর, মনে করলেই হয় না। এই সংসার সাগর পার করার জন্য অনেকে অনেক বড় বড় কাজ করেছেন, অনেক মুনি ঋষি ঊর্ধ্বপদে হেট মুন্ডে অনেক তপস্যা করেছেন, 10,000 20,000 বছর ধরে অনেক অনেক তপস্যা করেছেন, কিন্তু পারেননি। কেউ কেউ পেরেছেন, কেউ কেউ যোগভ্রষ্ট হয়েছেন। তো তারা পারেননি, আবার কেউ কেউ পেরেছেন। তা আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা তো আর ঘর ছেড়ে বনে গিয়ে ঊর্ধ্বপদে হেডমুন্ডে তপস্যা করতে পারবো না, আর এক মনে এক ধ্যানে জপ তো করতেই পারি না। জপ করলে তো আগে মাথায় চিন্তা আসে, কে আমায় কি বলেছিল, কে আমায় কবে মেরেছিল, আগে তার মুখটা ভেসে উঠবে। জপে যখন বসি আমার কথা বলছে, আপনাদের না, এই এই ব্যাপার হয়। তাহলে এই রকম মানসিক পরিস্থিতি, যেখানে মানসিক স্থিরতা নাই, সেখানে ধ্যান হবে কি করে? হবে না। তাহলে আমাদের মতো মানুষের কথা কি হবে? বাবাজি মহারাজ বলছেন, ওগো বড় বড় তো গ্রন্থ পাঠ করো তোমরা, সেখানে কার কথা আছে? বলে আমার ভগবানের কথা। তিনি কি করেছেন? কালীয় নাগকে দমন করেছেন, অঘাসুর বধ করেছেন, হিরণ্যাক্ষ বধ করেছেন। বলে এ তো তার কথা, তিনি কি করেছেন, আমি কি হিরণ্যাক্ষ বধ করব? আমি তো করব না। আমার কথা কোথায় আছে? বলেন আমার কথা আছে ভক্ত চরিত্রের কাছে। আমি কেমনভাবে ভক্ত হব সেটি একটা ভক্ত চরিত্রেই আমরা বুঝতে পারবো। প্রহ্লাদজি মহারাজ কিভাবে ভক্তি করেছেন তার থেকে আমরা শিখতে পারবো, শ্যামানন্দ প্রভু কিভাবে ভজন করেছেন তার থেকে আমরা শিখতে পারবো। বলছেন ভক্ত চরিত্র আস্বাদন করো গো, তাহলে তুমি ভক্তিটা বুঝতে পারবে। তাই জন্য বলেন আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কি দশা হবে, তাদের উপায় বলুন। তখন সুখদেব গোস্বামীপাদ মহারাজ পরীক্ষিতকে বলছেন, শুনুন, সংসার সাগর মানে তো শুধু জল নয়, এটা কামনা বাসনার সাগর। তাই সেই কামনা বাসনার সাগরের ওপর আমাদের মতো জীব ভাসছে, নিরন্তর ভাসছে। এই সংসার সাগর পার হওয়ার উপায় কি? তখন বললেন এই সংসার সাগর পার হওয়ার উপায় একমাত্র ভগবান নিজে মুখে উদ্ধবকে বলেছেন একাদশ স্কন্ধে। কি বলেছেন? নৃদেহমাদম সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং ময়ানুকূলেন ভাসতে ঋতম পুমাং ভবাবধিম নতরেত সাত্মহা। শোনো উদ্ধব, নৃদেহম আদ্যম সুলভং সুদুর্লভং, এই মানব দেহটা বড় সুলভ আবার বড় দুর্লভ। দুর্লভ কেন? বলে কেন দুর্লভ জানো? অল্প ভাগ্যে মানব জন্ম হয় না,
ওই 84 লক্ষ জনই ভ্রমণ করতে করতে জন্ম মৃত্যু চক্র ঘুরতে ঘুরতে আমরা মানুষ হয়েছি 4 লক্ষ বার। যদ্যপি মানুষ হয়েছি তদ্যপিও এই পৃথিবী গ্রহে মানুষ হয়েছি। এই পৃথিবী গ্রহের মধ্যে এশিয়া মহাদেশে জন্মেছি, তার মধ্যে ভারতবর্ষে জন্মেছি। সেই ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে জন্মেছি, যে পশ্চিমবঙ্গে আমার কলিযুগ পাবন অবতার দয়াল ঠাকুর পতিত পাবন নিতাই চাঁদ গৌর সুন্দর অবতীর্ণ হয়েছেন। কম ভাগ্যের ব্যাপার? কম ভাগ্যের ব্যাপার কি? আমাদের বড় ভাগ্য, এটা গর্ব। আমরা বড় ভাগ্যবান, এই বাংলার বুকে আমরা জন্মেছি। আফ্রিকায় জন্ম হলে কে নিতাই কে গৌর চিনতাম? চিনতাম তো না। তাহলে এত ভাগ্য নিয়েও, তাই জন্য বললেন দুর্লভ, সুদুর্লভ, সুন্দরভাবে দুর্লভ। তাহলে সুলভ কেন? বললেন কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়, সেই জীব সাধু সঙ্গ করায়। সাধু সঙ্গ হইতে হয়, সাধু মায়ায়, সাধুর মন্ত্রে উপদেশ মন্ত্রে মায়া পিশাচি পালায়, তাই তো? তাহলে কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের যদি সাধুর স্পর্শ পায়, তাহলে তার এই মানব জন্মটা অতি সুলভ হয়ে যায়। আমি তো নিরন্তর পুনরপি জননম পুনরপি মরণম ঘুরতাম জন্ম মৃত্যুর চক্রে। কোনো সাধারণ কোনো মানুষ, কোনো গুরু বৈষ্ণব আমার মাথায় হাত দিয়ে যদি বলে, যা তুই সারা জীবন জন্ম জন্মান্তর কৃষ্ণ ভজন করবি, কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে জন্মাবি, তাহলে আর আমার গরু ছাগল হাঁস মুরগি হওয়ার ভয় আছে? সাধুর কৃপায় আমি ভক্তকুলে জন্ম নেব। বলেন এইখানে সুলভ হলো, দুর্লভ ছিল সুলভ হয়ে গেল। তাই নৃদেহম আদ্যম সুলভম সুদুর্লভম প্লবং সুকল্পম গুরুকর্ণধারম। এই মানব দেহটা কিরকম জানো? নৌকার মতো। কি নৌকা? দেহ নৌকা। কোথায় ছাড়া আছে? বলেন এই সংসার সমুদ্রে দেহ নৌকাটা ছাড়া আছে। কি করছে সংসার সমুদ্রে? বলছেন এই দেহ নৌকাটা আছাড়ি বিছাড়ি খাচ্ছে। কিরকম আছাড়ি বিছাড়ি খাচ্ছে? বলছে একটি ঢেউ একটা স্রোতস্বিনী নদীতে একটা নৌকাকে যদি ফেলে দেয়, নৌকাটা কি হবে? একবার ওই পারে আছাড় খাবে, একবার এই পারে আছাড় খাবে। তাই জন্ম মৃত্যুর তটে, একবার জন্মের তটে আছাড় খাচ্ছি, একবার মৃত্যুর তটে আছাড় খাচ্ছি। এইভাবে আমাদের এই দেহ নৌকাটা আছাড়ি বিছাড়ি করছে। নৌকাটাকে তো স্থির করতে হবে। তাহলে এই নৌকাটিকে স্থির করব কি করে? তখন বললেন স্থির বস্তুর সাথে নৌকাটিকে যদি বেঁধে দেওয়া যায় তাহলে স্থির হবে। ওই নৌকাটিকে জল থেকে টেনে এনে নদীর পাড়েতে একটি গাছ ছিল, তার সঙ্গে যদি নোঙর করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে আর নৌকাটি এতটে আর ওতটে আছাড় খাবে? বলে স্থির হয়ে যাবে। তেমনি আমাদের এই দেহরূপী নৌকাটিকে যদি কোনো একটি শক্ত বস্তু স্থির বস্তুর সাথে যুক্ত করে দিই, তাহলে আর নড়চড়ের ভয় থাকবে না, আর পতনের ভয় থাকবে না। তাই বললেন এই দেহটুকি বাঁধতে হবে কার সাথে? গুরু কর্ণধার। কর্ণধার মাঝি, মাঝির হাতে দিয়ে দাও নৌকাটা, তাহলে মাঝি বুঝে নেবে নৌকা কি করতে হবে। কে মাঝি? বলেন গুরু রূপে আমার কাণ্ডারি, আমারও চৈতন্যের ঘাটে অদান খেয়া বয়, জড় অন্ধ আতুর অবধি পার হয়। হরিনামের নৌকা খানি শ্রীগুরু কাণ্ডারি, সংকীর্তন করয়ালো দুবাহু পশা। এই দেহরূপী নৌকার কাণ্ডারি করতে হবে শ্রী গুরুদেবকে। আমরা কি করতে পেরেছি শ্রী গুরুদেবকে এই দেহরূপী নৌকার কাণ্ডারি? করতে তো পারিনি। যদি কাণ্ডারি করতে পারতাম তাহলে এই দেহটা গুরুদেবকে দিয়ে দিতাম, বলতাম গুরুদেব আপনার দেহ আপনি বুঝে নেন কি করবেন, তোমার জিনিস তোমার মতো করে তুমি সাজিয়ে নাও গুরুদেব, আমার বলতে তো কিছু নাই, তোমার জিনিস তোমায় দিলাম তুমি সাজিয়ে নাও। কিন্তু আমি তো আমার বলে রেখে দিয়েছি আমার। গুরুদেব যদি বলেন বাবা আজকে একটু আশ্রমে আসতে পারবে না, বাবা আমার তো অফিস আছে আমি যেতে পারবো না, তাহলে আর গুরুর নৌকা হলো কি করে? হয়েছে কি? হয়। চেষ্টা করতে হবে। ধরস্বামী পাদ বলছেন
বারবার চেষ্টা করো, চেষ্টা করতে করতে কোনো এক জন্মে গিয়ে ওইটা হয়ে যাবে, কিন্তু চেষ্টা ছাড়লে হবে না। लेगे থাকো, হরিষে লাগি রহরে ভাই, बनत बनत बनी जाए, तेरे बिगड़े के काम बनत बनत बनी जाए। লেগে থাকো ভাই। তাই সেই দেহরূপী নৌকার মাঝি করতে হবে শ্রী গুরুদেবকে। ময়ানুকূলে নভস্যতে ঋতম। এখন মাঝি বসলো নৌকাতে, নৌকা চলবে? মাঝির হাতে একটা জিনিস দিতে হবে, তবে নৌকাটি চলবে। কি দিতে হবে? হাল দিতে হবে। ওই যে হাল বইবে, এখন না হয় মেশিন হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে তো হাল দিতে হবে। হালটা কি? গুরুদেব যে কানে কানে দিলেন, কর্ণের ভিতরে দিয়া মরমে পুষিল গো, আকুল করিল মন প্রাণ, সখীকে বা শুনাইল শ্যামনা। সেই যে গুরুদেবের দেওয়া কামবীজ কাম গায়ত্রী মন্ত্র, সেই মন্ত্ররূপী হাল তিনি আবার হৃদয়ের সিংহাসনে বসবেন। ড্রাইভারের তো একটা সিট দিতে হবে, সিটটা কোনটা? বলছে হৃদয় সিংহাসন। এই সিটের ওপর গুরুদেব আরোহণ করবেন, করে সেই মন্ত্রের হাল বইবেন। তারপর এখন সেই মন্ত্রটি, সেই নৌকাটি নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নৌকাটি কি যাবে? বলে আরেকটি জিনিস চাই, শুধু ওই দাঁড়েতে হবে না, আরেকটা চাই। বলছে একটা পাল চাই, তাই না? পাল চাই। পালটা কেন চাই? বললেন ওই বাতাসটা ধরবে, তাহলে নৌকাটা নিয়ে যেতে সুবিধা হবে। তাই বললেন ময়ানুকূলে ন, অনুকূল বাতাস। কি অনুকূল বাতাস? বললেন গুরু কৃপা, সাধু কৃপা। সেই কৃপারূপী অনুকূল বাতাস যদি আমরা পাই, আমাদের ভজনে পাই, তাহলে নৌকাটা এগোবে। এখন আমাদের গঙ্গায় তো নৌকা হাওড়া থেকে বাগবাজার ঘাটে যাচ্ছে, কি বাগবাজার থেকে হাওড়া আসছে, কিন্তু আমাদের এই দেহ নৌকাটা কোথা থেকে কোথায় যাবে? বলেন এই সংসার ঘাট থেকে গুরু বৈষ্ণবের চরণ হয়ে আমার গোবিন্দ চরণরূপী ঘাটে পৌঁছাবে আমার এই দেহ নৌকাটা। এটাই তার গন্তব্যস্থল। সেই জায়গায় পৌঁছানোর জন্য আমার এই দেহ নৌকার এত সুন্দর। তাই অনুকূল বাতাসটা চাই, তবে এই দেহ নৌকাটা ওই দিকে বইবে। না হলে আমি দেহ নৌকাটা নিলাম, গুরুকে মাঝি রূপে বসালাম, আর শুধু বাসনা সমুদ্র যাচ্ছি সংসারের দিকে, বেশি সংসারী হয়ে যাচ্ছি, তাহলে কিন্তু ওই অনুকূল বাতাস হলো না। তাহলে বাতাসটা অনুকূলে হলো না, প্রতিকূলে হয়ে গেল। ওই গুরুদেবের কাছে যাচ্ছি, বাবা আমার ছেলেটা চাকরি হচ্ছে না, একটু মাথাটা হাত বুলিয়ে বলে দেন তো চাকরিটা যেন হয়ে যায়। মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না, অনেক দেখাশোনা করছি, ব্যবসায় ভালো উন্নতি হচ্ছে না, একটু দেখে দেন। এটি হলো প্রতিকূল বাতাস, এটার জন্য গুরুদেব নন। তিনি নিয়ে যেতে এসেছেন আমাকে সংসার থেকে গোবিন্দ চরণে, আর আমি কি করছি? তার কাছে গিয়ে সংসারটাকে বেশি করে চাইছি। তাহলে প্রতিকূল বাতাস হচ্ছে না এটা। তাই এই প্রতিকূল বাতাস থাকলে হবে না, অনুকূলে বাতাস নিয়ে যেতে হবে। গুরুদেব কি করলে আমি গোবিন্দ সেবা করতে পারবো? কি করলে আমি মানসপটে আমার মহাপ্রভুকে দর্শন করতে পারবো? এইটি থাকতে হবে। তাকে বলছেন অনুকূল বাতাস। এটা কি? ভজন অনুকূল বাতাস। ময়ানুকূলে নভস্যতে ঋতম, পুমান ভবাবধি নতরেত সাত মহা। এত সুন্দর মানব দেহ, এমন সুন্দর গুরুরূপী মাঝি, আর এমন সুন্দর মন্ত্ররূপী হাল, আর এত সুন্দর কৃপারূপী বাতাস পেয়েও যে গুরুচরণ আশ্রয় না করে, গুরুর চরণে দীক্ষা না নিয়ে, গুরুর চরণে আত্মসমর্পণ না করে এই মানব জীবন অতিবাহিত করছে, সে তো বেঁচে থেকেও মরার সমান। তার বাঁচার কি আছে দাম? সে বেঁচে থেকে মরার সমান। সে তো বেঁচে থেকে মরার সমান। উদ্ধবকে বলেছেন, যে অদীক্ষিত যে কুর্বন্তী জপ ও পূজা দিতাক্রিয়া, অদীক্ষিত ব্যক্তি যে জপ, যে পূজা, যা কিছু করে তার সব কিছু নিষ্ফল হয়। তার হাতের অন্ন বিষ্ঠার সমান, হাতের জল মূত্রের সমান। আমরা জানি সকলেই কম বেশি। যিনি গলায় দড়ি দিয়ে মারা যাচ্ছেন, যিনি ট্রেনে মাথা দিচ্ছেন, জলে ডুবে মরছেন, সে তো আত্মহত্যাকারী। তার থেকেও বড় আত্মহত্যাকারী
যে এমন মানবদেহ পেয়ে, এমন গুরু বৈষ্ণব পেয়ে, এমন কৃপা পেয়েও এই জীবনটা হরিভজনে না কাজে লাগানো, সে সঠিক আত্মহত্যাকারী। নতরেত স আত্মহা। তাই এই মানব জন্মকে সফল করার একটাই উদ্দেশ্য, সংসার সাগর পার করবার একটাই উপায়, সেটি হলো এই দেহ নৌকার মাঝিটাকে সমর্পণ করে দিতে হবে তার সাথে। তাই আমরা ভাগবতে পাই, মহারাজ প্রাচীন বর্হি দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দেবর্ষি পাদ, এই সংসারে যাদের বিষয় আছে তারাই তো বিষয়াসক্ত। আমার 50 বিঘা সম্পত্তি আছে, তাহলে আমি বিষয়ী, কারণ আমাকে তার দেখাশোনা করতে হবে। আমি রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগে মনে মনে ভাবছি আমার ওইখানের কোম্পানিটার কি আছে, আজকে লাভ লোকসান কি হয়েছে, কালকে খাতা হিসেব করতে হবে। আমি বিষয় চিন্তা করছি। যার বিষয় আছে সে তো বিষয়ী, কিন্তু যার বিষয় নেই তার বিষয় বুদ্ধি আসবে কোথা থেকে? যে ভিখারি, তার তো কিছু নাই, ওই হাটের একটা ওই টিনের বাটি, ওইটি সম্বল, আর পকেটে 50 টাকা 5টা কয়েন, এটাই তার সম্বল। তার আবার তাহলে বিষয় আসবে কোথা থেকে? সে তো তাহলে মুক্ত, সে তো আগে গোবিন্দচরণ পাবে। মহর্ষি নারদ বললেন, না না, ভুল করছো, ভুল করছো। কি বললেন? অর্থে হবিদ্ধ মানে হপি সংস্মৃতির ন নিবর্ততে ধায়তা বিষয়ানস্য স্বপ্নে অনর্থ গম যথা। আচ্ছা, তুমি মনে করো তো, একটা ব্যক্তি যার খুব গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ঘুমাচ্ছে, আর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে আমি রসগোল্লা খাচ্ছি, কি বড় বড় রসগোল্লা, হলদিরামের রসগোল্লা খাচ্ছি। রসগোল্লা খেতে খেতে হঠাৎ করে দেখলো রসগোল্লার রসের মধ্যে একটা বড় টিকটিকি ভাসছে, আর খেতে পারবে? সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটা ভেঙে গেছে। আচ্ছা, তার রসগোল্লা খেয়ে পেট কি ভরেছে? সে কিন্তু বড় বড় রসগোল্লা খেয়েছে। রসগোল্লা খেয়ে কি তার পেট ভরেছে? ভরেনি। কেন? বলে সে তো স্বপ্নে রসগোল্লা দেখেছে। স্বপ্নে রসগোল্লা খেলে কি আর পেট ভরে? না, ভরে না তো। তেমনি সংস্মৃতির নিবর্ততে, একবারে দরিদ্র যে ব্যক্তি সে সংসার মুক্ত এটা বলা যাবে না, বিষয় মুক্ত এটা বলা যাবে না। কারণ যার বিষয় আছে সে ভাবছে এগুলো রক্ষা করব কি করে, আরও বাড়াবো কি করে। যার আছে সেভাবে আমার আরও বাড়াবো কি করে। ওই যে 2 বিঘা জমিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছে না, এই জগতে হায় সেই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি, তাই না? ধনির চিন্তা ধন, 99 ধাক্কা। 99 কখনো 100 হয় না, সবসময় 99 থেকে যায়। তো এই অবস্থা সবারই, আমাদেরও তাই। যার 10 টাকা আছে সেভাবে 100 টাকা করবো কি করে, আর যার 10 লাখ আছে সেভাবে 20 লাখ করবো কি করে। এ সবারই 99 ধাক্কা, এ বড় একটা যাতনা। তাই জন্য বললেন ন নিবর্ততে, তার সংসার বন্ধন চলে যায় না, থাকে। কিভাবে থাকে? যার পকেটে 5 টাকার কয়েন আছে তার আবার সংসার বন্ধন কিসে? বলে তার পকেটে 5 টাকা আছে, সে ভাবছে এই 5 টাকা আমার 500 টাকা কবে হবে। মনে মনে তো বিষয় চিন্তা করছে, তাহলে তো সে বিষয়ী। যে মনে মনে বিষয় চিন্তা করে সে তো বিষয়ী। তার বিষয় থাকুক না থাকুক, যে সর্বদা বিষয় চিন্তা করছে সে তো ঘোর বিষয়ী। বলেন আমি আছি ভালে বৃন্দাবনে, এখান থেকে বৃন্দাবনে ট্রেনে পৌঁছেছি, ট্রেনে পৌঁছেই ফোন করছি, হ্যাঁ বটু ঘরটা চাবি দিয়েছিস? হ্যাঁ ভালো করে দেখবি, দোকানটা চাবি দিয়েছিস তো ভালো করে, ওই জায়গায় টাকাটা রেখেছিলাম সরিয়ে রাখবি, ড্রয়িং রুমে রয়েছে। বলে যে সেই বৃন্দাবনে গিয়েও তো তুমি আগে সংসারে চিন্তা করছো। বলে ভালে আছো বৃন্দাবনে, দেহটা বৃন্দাবনে আছে, মনটা কোথায় পড়ে আছে? এই শ্রীরামপুরে। বলে বৃন্দাবনে থেকেও শ্রীরামপুর বাস। এই অবস্থা। তখন নারদ বলছেন ধ্যায়ত বিষয়ানস্য স্বপ্নে অনর্থ গম যথা। দরিদ্র বিষয় পায় না, সে তো চিন্তা করে, আর ওই চিন্তাতেই সে বিষয়। মনে মনে চিন্তা করলেও বন্ধন হবে? বলছে হ্যাঁ হবে। মনে মনে চিন্তা করলেও বন্ধন হবে, কারণ ইন্দ্রিয়, মন, এইগুলি তো আমাদের মূল বস্তু, এইগুলোর দ্বারাই তো আমরা কর্ম করি। চঞ্চলং হি মনকৃষ্ট প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়। অর্জুন বলছেন কৃষ্ণকে,
হে কৃষ্ণ, এই মন বড় চঞ্চল, মন স্থির করতে দেয় না। সংসারে কোনো কর্ম করতে চাই, মনটা বড্ড চঞ্চল করে দেয়। চঞ্চলং হি মনক্লিষ্ট, মনকে ক্লিষ্ট করে। প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়, বড় বলশালী, এর বিরোধিতা করা যায় না। তখন সুখদেব গোস্বামীপাদ বলছেন, এখন বৃন্দাবনে গেছেন যে ব্যক্তি, সে বসে বসে শ্রীরামপুরের চিন্তা করছে। আর শ্রীরামপুরের কোনো এক গরিব ব্যক্তি, সে বৃন্দাবন যাওয়ার অর্থ নাই, সে বৃন্দাবন যেতে পারছে না। কিন্তু ওই কীর্তনিয়া ভাগবত পাঠকের মুখে শুনেছে বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড আছে, শ্যামকুণ্ড আছে, গিরিগোবর্ধন আছে, বংশীবট আছে, মদনমোহন বিগ্রহ আছেন, আরও কত কত কিছু আছে। সে এখান থেকে বসে বসে নয়নের জলে ভাসছে আর বলছে, আর কবে ব্রজে বাস করিব, এ দেহ অন্তিম কালে রাখিব শ্রী যমুনার জলে, জয় রাধে গোবিন্দ বলে ভাসব। সেই শ্রীরামপুরে বসে বৃন্দাবন দর্শন হচ্ছে। তাহলে বৃন্দাবনে থেকেও বৃন্দাবনেশ্বরকে পাওয়া যায় না, ধামে থেকেও ধামেশ্বরকে পাওয়া যায় না, যদি মনটা আমার না হয়। তাই আমাদের সাধন ভজনের মূল উদ্দেশ্য এই মনটাকে আমার করা। আমাদের মনটা তো আমার নয়, মনটা অনেকের হয়ে আছে। বলেন একটুখানি সংসারে দিয়েছি, ছেলে মেয়ে স্ত্রী কন্যা পরিবার পরিজন টাকা পয়সা সবার পিছনে মনটা দিয়ে যতটুকু পড়ে আছে আমার গোপাল, আমার গোবিন্দ, আমার নিতাই গৌর গুরুদেবের কাছে দিয়েছি। এইভাবে এই মনটাকে চারিদিক থেকে কুড়িয়ে এনে, তাই বাবাজি মহারাজ তার কীর্তনে বড় আদর করে আক্ষর দিয়েছেন, আমার ছড়ানো মন কুড়াইয়ে তুমি একই পদে জড়াইলে। আমার মনটা চারিদিকে ছড়িয়েছিল বিষয়ে, তুমি চারিদিক থেকে কুড়িয়ে এনে গুরুদেব একটা চরণে আবদ্ধ করে দিলে। এ তো বড় কৃপার দান। তাই বললেন উত্তীর্য, এই সংসার সাগর যারা পার হতে চায়, যে যাই ভজন করুক না কেন, ভজন দু রকমের। কীরকম ভজন বললেন, একটা হচ্ছে শাস্ত্রের অনুশাসনে ভজন, শাস্ত্র বলেছে তাই করছি। অনেকে বলে ঠাকুর পুজো করতে হয় তাই করছি। আর অনেকে করে কি, লোভে পড়ে করে, আমার গোপালকে সেবা না দিলে আমি ঘুম হবে না, লোভে। একে বলে লোভে ভজন, আর একটা বলে চাপে ভজন। শিশুকালে কৃষ্ণ ভাজে কৃষ্ণ পাবার আসে, যৌবনকালে কৃষ্ণ ভজলে কৃষ্ণ আসে কি না আসে, আর বুড়া বয়সে কৃষ্ণ ভাজে জমেরও তর আসে। এবার জমের বাড়ি যেতে হবে, তো এখন একটু হরিনাম না করলে তো জমের বাড়ি গিয়ে অনেক পিটানি খেতে হবে। তাই একটু হরিভজন করি, যা একটু লেস দেয়, যা একটু ডিসকাউন্ট পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে জমের ভয়ে ভজন করা। বুড়া বয়সে কৃষ্ণ ভাজে জমেরও তর আসে। একটা বাচ্চা ছেলে মালা করতে করতে হেঁটে যাচ্ছে, আর এক দাদু বসে বসে তাস খেলছে। তো দাদু বলছে, কিরে খোকা, এত তাড়াতাড়ি চলে এলি এই রাস্তায়? এখন তো খেলবি, হাঁটবি, ঘুরবি, আনন্দ করবি, ভালো মন্দ খাবি, এখনই এই পথে? তখন ছেলেটি বলছে, দাদু রাস্তাটা তো অনেক দূরের, তাই আগে থাকতে নেমে পড়েছি, জানি না কবে পৌঁছাবো। তাই তুমিও আর তাস খেলো না, তুমিও নেমে পড়ো, ওই যে বেলা বয়ে যায়, বাসনায় আগুন লাগাও, আর কেন? তাই আমাদেরও অবস্থা সেই রকম। কেউ আমরা লোভে পড়ে ভজন করছি, আর কেউ ভয়ে পড়ে ভজন করছি। ভগবান কৃষ্ণ একবার নারদকে বলছেন, জানো নারদ, আমার মনের একটা বড় দুঃখ। হ্যাঁ প্রভু, তোমার মনে কিসের দুঃখ আমায় বলো। জানো নারদ, আমার অনেক ভক্ত, প্রচুর ভক্ত আমাকে ভজনা করে, কিন্তু এমন প্রেমিক ভক্ত আমি খুব কম পাই। কেন ঠাকুর, এত তোমার ভক্ত, তুমি প্রেমিক ভক্ত কম পাও কেন বলছো? আচ্ছা, আমাকে যারা ভজনা করে, ওই যে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছে না, নিশ্চয়ত্মিকা ব্যবসায়িত্মিকা বুদ্ধি, ব্যবসা করে আমার সাথে। তুমি আমায় এই দাও, আমি তোমায় সেই দেব। ঠাকুর আমার এই করে দাও, আমি তোমায় এই দেব। এটা তো ব্যবসা, ভগবানের সাথে দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক। ওই মাথুর কীর্তন যারা শুনেছেন তারা শুনবেন, দ্যুতি বলেছিল, দ্যুতিকে বলছে মথুরা নাগরী, সপ্তম দ্বারকা পুরে রাজা বৈঠত, তুম কাহা যাওবি নারী। ওই 7টা দ্বার পেরিয়ে আমাদের রাজা বসে আছেন, দ্বারকাধীশ, তুমি একা নারী কি করে পৌঁছাবে?
বলছে আমি ঠিক পৌঁছে যাব। বলে কি করে পৌঁছাবে? বলে আমি রাজা ধরার মন্ত্র জানি, আমি মন্ত্রে রাজা আনতে পারি, রাজা ধরার মন্ত্র জানি। বাবা, তুমি রাজা ধরার মন্ত্র জানো? বলে হ্যাঁ, আমি রাজা ধরার মন্ত্র জানি। বলছে তা তোমাদের বৃন্দাবনে বসে তুমি রাজা ধরার মন্ত্র পড়লে না কেন? ওখানে বসে পড়তে পারতে, আমাদের রাজা ছুটে ছুটে তোমাদের ওখানে চলে যেত। বলে আমাদের মন্ত্রের একটা শর্ত আছে। বলে কি শর্ত? কি শর্ত? বলে ওই যার নামে মন্ত্র পড়বো আর যেখান থেকে মন্ত্র পড়বো ওর মাঝে যদি কোনো নদী থাকে তাহলে এই মন্ত্র কাজ করবে না। ওই যে যমুনা বইছে, ওই জন্য যমুনা পার করে এপারে এলাম, এবার মন্ত্র বলবো, দেখবে তোমাদের রাজা ছুটে ছুটে আসবে। তেমনি কৃষ্ণ ভক্ত আর কৃষ্ণের মধ্যে যদি কোনো কামনা বাসনার নদী বয় তাহলে ওই ভজন কাজ করবে না। আমি কৃষ্ণ ভজন করছি, আমি ভালো থাকবো, আমার সংসারে শান্তি হবে, তোমাকে ভালোবাসি তাই ভজন করি। ভালোবাসার মধ্যে যেমন কোনো চাওয়া পাওয়া থাকে না, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, তোমায় ভালোবাসি তো তাই তোমাকে এত সেবা করি, আর কিছু আমার চাই না। বধূ তোমারও চরণে আমারও পরাণে বাঁধিলাম প্রেমের ফাঁসি। তোমার চরণে আমার পরাণে প্রেমের ফাঁসি বেঁধে দিয়েছি। তাই সব সমর পিয়া এক মন হইয়া আমি নিশ্চয় হইলাম দাসী। আমি ওই চরণে দাসী হলাম। ওই ওহে আমার পরাণ বধূ, আমি ওই চরণে দাসী হলাম। তোমার চরণের দাসী হয়েছি। আর যে দাসী হয় তার কি কিছু চাওয়া পাওয়া থাকে? তোমার সুখেই আমার সুখ, তুমি সুখে থাকো এটাই আমার সুখ। এটাই তো কৃষ্ণ ভক্তের কামনা বাসনা হওয়া উচিত। তাই জন্য বললেন এই ভয়ে পড়ে ভজন হবে না, লোভে পড়ে ভজন হবে। এই লোভের ভজনটা বড় আনন্দের ভজন। ঠেলায় পড়ে যদি ছেলেকে পড়াশোনা করানো হয়, ছেলে কি ভালো করে পড়ে? মারধর করে, খুব করে মারধর করে ছেলেকে পড়তে বসলো, কদিন করে? ছেলের যদি পড়াশোনার প্রতি নেশা যখন হবে তখন তাকে বলতে হবে না, সে দেখবে সময়ে বই নিয়ে ঠিক বসে গেছে। ঠিক তেমনি এই ভজনটাও আমাদের ঠিক তেমনি, বলে হয় না, জোর করে হয়। এই ভজন লোভে পড়ে হয়। তাই যোগীন্দ্র, নবযোগীন্দ্র উপাখ্যানে যোগীন্দ্র বলেছিলেন ন ভজন্তি আর অবজানন্তি, দুটি কথা বলেছেন। বললেন ভজে না কেন? বললেন কারণ জীব এখনো জানে না যে ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণ। একমাত্র ঈশ্বর হচ্ছেন কে? বললেন পরম কৃষ্ণ। কৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র ঈশ্বর, সচিদানন্দ ঘন বিগ্রহ। এটা জীব জানে না, তাই ভজন করে না। বললেন জানে না কেন? বললেন সে এখনো শোনেনি তাই সে জানে না, যখন সে শুনবে তখন সে জানবে। বলে তাহলে অবজানন্তি কেন? বললেন অবজ্ঞা করে কারা? বললেন যারা জেনেও শোনে না তারা অবজ্ঞা করে। ঈশ্বর ভজন করতে হয়, ভগবানের ভজন করতে হয়, গুরুচরণ আশ্রয় করতে হয়, এটা শুনেও যারা করে না তারা ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে। আর অবজ্ঞা করা কি? অপরাধ। ভগবানকে অবজ্ঞা করা অপরাধ। তাই বললেন অবজানন্তি মাং মুরা। তাই ধরস্বামীপাদ তার টিকা করেছেন, ভাগবতের টিকা করেছেন, জ্ঞাত্যাপি যে না ভজন্তি তে তু অবজানন্তি এব। অর্থাৎ যেমন বলা হলো উনি তোমার গুরুজন, ওনাকে প্রণাম করো। এখন ছেলেটা যদি প্রণাম না করে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে কি বলবে? ওনাকে অপমান করা হলো না, অবজ্ঞা করা হলো। উনি প্রণম্য, এটা জেনেও কিন্তু প্রণাম করলো না। তেমনি ভগবান ভজনীয়, তার আরাধনা করার জন্যই আমাদের এই জগতে আসা, সেটা জানার পরেও যদি আমরা ভজন না করি তাহলে কি হবে? বলে অবজ্ঞা করা, অপরাধ।
তাই তখন কি হয়, এর ফল কি, স্থানাৎ ভ্রষ্টা পতন্তধ, অর্থাৎ ভ্রষ্ট হয়, পতন হয়ে যায়। মায়ার পাকে পড়ে জীব কি করে, পড়িয়া মায়ারও পাকে কি করে, দুঃখ সুখ ভোগ করে। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল, অতএব মায়া পিশাচি তার গলায় বাঁধিল। কবু স্বর্গে উঠায়, কবু নরকে ডুবায়, দণ্ড জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়। এই তো পরিস্থিতি আমাদের মতো জীবে। এর থেকে মুক্তির উপায় কি বলেন, ওই যে সাধু বৈদ্য যদি পায়, সাধুর উপদেশ মন্ত্রে মায়া পিশাচি পালায়। তাই শাস্ত্রের অনুশাসন আমাদের মানতে হবে। শাস্ত্রের অনুশাসন কি, স্মর্তব্য সততং বিষ্ণু বিস্মর্তব্য না জাত উচিত, সর্বদা সদা সর্বদা বিষ্ণু স্মরণ করো। আচ্ছা, সর্বদা বিষ্ণু স্মরণ হবে বলে, যখন রান্না করছি তখন রান্না করতে করতে বিষ্ণু স্মরণ গোবিন্দ স্মরণ করবো কি করে? গোবিন্দ স্মরণ রান্না করতে করতে গোবিন্দ স্মরণ করা যাবে? মানে কি করে করব? বলেন, যখন ওই রান্না করছি, রান্না করতে করতে ওই খুন্তিটা নাও, খুন্তিটা নিয়ে যখন রান্না করছে, রান্না করতে করতে মুখে বলো না, হরি বলবো আর মদন মোহন হিরিব গো, আর কবে ব্রজে বাস করিব গো, এই রূপেতে ব্রজের পথে চলিব গো। হবে না? বলেন, পড়তে পড়তেও হবে, কাজ করতে করতেও ভজন হবে। মানে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান আহ্নিক যা করছো করতে করতেই করো, করতে করতেই বলো, প্রভাতী কীর্তন করো। বলেন, এইভাবেই করতে হবে, এইভাবেই করতে হবে। এইটি একমাত্র উপায়। তাই শাস্ত্রের অনুশাসনে ওই যমের ভয়ে আমরা যারা গোবিন্দ ভজন করি, তাদের ঠিক ঠিক ভজন কখন হবে? করছি তো ভজন, ওষুধ তো খাচ্ছি, তাতে জেনে খাই না জেনে খাই, লোভে পড়ে খাই কি চাপে পড়ে খাই। ছেলে ওষুধ খাবে না, মা নাক টিপে ওষুধ খাওয়াচ্ছে, ওষুধ কি তার কাজ করবে না? ওষুধ কিন্তু রোগ ভালো করবে, ওষুধের কাজ কিন্তু ওষুধ করবে। সে নাক টিপেই খাওয়াক আর ঢাক ঢোল বাজিয়েই খাওয়াক, তাই না? তাই জন্য বললেন, এই লোভটা বড় দুষ্ট। এই লোভটা জন্মাবে কখন? বললেন, দুইভাবে জন্মাবে। এই আসা যাওয়া করতে করতে, এই ভাগবতী কথার আসরে আসছি, ভক্ত কাছে যাচ্ছি, ধামে ঘুরছি, গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে মিশছি, মিশতে মিশতে এক সময় আমার লোভ জন্মাবে, আমিও যদি এরকম করতে পারি তাহলে বোধহয় আমারও ভালো হবে, তাই না? অমুক দিদি একটা শাড়ি কিনেছে এত সুন্দর, দেখে লোভ হয়েছে, বলে আচ্ছা শাড়ির বেলা লোভ হলো, আর অমুক দিদি কত সুন্দর করে গোপাল সেবা করে, অমুক বাবা কত সুন্দর করে তার নিতাই গৌরীর সেবা করে, তার বেলা তো আমার লোভ হলো না। বলে, তোমার মধ্যে প্রচুর লোভ, খুব ভালো কথা, লোভ প্রচুর ভালো, প্রচুর ভালো। এই লোভটাকে যদি ভালো জায়গায় কাজে লাগাতে পারো, কোথায়? বলেন, লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় বলছেন, এই লোভটা লাগাও ভগবত সেবার জন্য, আমি ভগবত সেবা করব। তাই এই লোভটা আমাদের মধ্যে জাগাতে হবে, তবেই হবে। লোভ পায় কারা? বললেন, বড় ভাগ্যবান ব্যক্তিরা, যারা জন্মগতই ভজন ভাগ্য নিয়ে জন্মায়, তারা তো জন্মগতই লোভ নিয়েই জন্মেছে। কিন্তু আমাদের মতো জীবের তো লোভ ছিল না, লোভটা হয়েছে কখন হয়েছে? বললেন, ওই গুরুচরণে গতাগতি করতে করতে, এই ভাগবতের আসরে, কীর্তনের আসরে, ধামে যেতে 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 আসতে, গতাগতি করতে করতে কি হলো? লোভ জন্মালো, আমিও এরকম সেবা করব, আমিও ললাটে তিলক অঙ্কন করব, আমিও গলায় তুলসীর মালা পরব, আমিও গুরুদেবের চরণ আশ্রয় করে প্রসাদ খুঁজি হব, আমিও গোপাল সেবা করব, আমিও গোবিন্দ সেবা করব। এই লোভটা হলো। যারা গৌর গোবিন্দের নিত্য দাস, নিত্য পরিকর, তারা তো লোভ নিয়েই জন্মেছেন। তাদের চরণে গিয়ে যদি আমি পড়ে থাকি, অকপটে যদি প্রণাম করি, অকপটে তাদের চরণ ধুলা যদি গ্রহণ করতে পারি, তখন কি হয়? তখন আমারও সেই লোভটা জন্মায় তাদের কৃপায়। ভগবান বললেন, জানো নারদ, আমারও একদিন ইচ্ছা হয়েছিল আমাকে ভক্তরা ভজন করে কি সুখ পায় সেইটি আস্বাদন করা, আমারও লোভ হয়েছিল। তার লোভ হয়েছিল, তুমি কি করলে?
তখন বলছে আমি কি করলাম? নিরপেক্ষ মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম অনুব্রজাম অহং নিত্যং পূজয়েত তাংঘ্রি রেণুভি। আমি কি করলাম জানো? যে ভক্ত শান্ত, সর্বদা আমার চরণে শরণাগত, সেই সমস্ত ভক্তের পিছু পিছু ছুটতে লাগলাম। বাহ হরি, তোমার নামে তো কলঙ্ক হবে। নারদ বলছেন বাবা, এ তোমার কি কাজ? যে ভক্ত তোমার পিছনে ছোটার কথা, আজকে তুমি নাকি সেই ভক্তের পিছন পিছন ছুটছো, এটা কি ঠিক কথা? পুলিশের ছোটার কথা চোরের পিছনে, এখন চোর যদি পুলিশের পিছনে ছোটে তাহলে কি ভালো দেখায়? এটা তো পুলিশের বদনাম। চোর এখন পুলিশকে তাড়া করেছে বলে হায় রে চোর তাড়া করেছে পুলিশ, এটা কি ঠিক? তেমনি ভক্তের পিছনে ভগবান ছুটছেন, এটা কি ঠিক? জানো নারদ, বাবা ছেলে যদি অন্যায় করে তার পাপের ভাগ কার উপর এসে পড়ে জানো? বাবার উপর। তুই কার ছেলে রে, হ্যাঁ এমন কর্ম করেছিস? শিষ্য যদি অন্যায় করে তার ভার কাকে নিতে হয়? শ্রী গুরুদেবকে। তেমনি এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত জগতের জীব সকলে তো আমার শিষ্য, আমার সন্তান। সবাই কত দুষ্কর্ম করছে, আমরা কত পাপ করছি, কত অনাচার করছি, জানি অজেনে। সেই অবস্থায় তাদের পিতা, সবার পিতা জগৎ পিতা আমি গোবিন্দ, তাদের পাপ তো আমার গায়ে লাগে নারদ। তাই সেই পাপ মুক্ত হওয়ার জন্য তো আমার উপায় নাই। বলে কেন? তুমি গঙ্গা স্নান করো, তোমার পাপ মুক্ত হয়ে যাবে। কি করে করবো নারদ? এই গঙ্গা তো আমার চরণফল থেকেই বেরিয়েছে, এই গঙ্গা তো আমার চরণতলে, বিষ্ণু পাদদত্ত গঙ্গা। এই গঙ্গায় আমি স্নান করে পবিত্র হব, তা কি হয়? তাহলে তুমি কি করবে? তুমি কিসে পবিত্র হবে? তখন ভগবান বলছে জানো নারদ, ভক্তের চরণ ধুলায় আমি স্নান করিব। ওই ভক্ত পদ ধুলিয়ার ভক্ত পদ জল, ভক্ত ভুক্ত অবশেষ এই তিন মহাবল। ওই ভক্তের পদধূলায় আমি স্নান করব। আমার প্রেমিক ভক্ত যখন আমার জন্য ছুটে ছুটে যাবে, আমি তখন তার পিছু পিছু ছুটে ছুটে যাব। তার ওই চরণের ধুলোগুলো উড়ে এসে আমার গায়ে পড়বে, আর তার সেই ভক্তি মাখানো চরণধুলায় আমি আমার অঙ্গকে শীতল করব। এই তাপিত তৃষিত অঙ্গকে আমি শীতল করব। অনুব্রজাম অহং নিত্যং পূজয় তাংঘ্রি রেণুভি। আমি সেই ভক্তের পিছু পিছু ছুটি নারদ। তাই এতটা প্রাধান্য দিয়েছেন ভক্তকে। তাই যারা নিত্যসিদ্ধ পরিকর, যারা কৃপা নিয়ে জন্মেছেন তারা তো ভজন করবেনই, কিন্তু আমরা যারা ভজন করতে পারছি না তারা কি করব? বলেন তাদের চরণে পড়ে থাকবো, তাদের কাছে যাতায়াত করব, গতাগতি করব। করতে করতে কি হবে? ভজনের স্পৃহা যাবে। যে ছেলেটা পড়াশোনায় কাঁচা হয়, ভালো ছেলের পাশাপাশি থাকলে একদিন তারও মনে হয় ও পড়াশোনা করছে, আমি একটু করব না। মা বাবা বলে ভালো ছেলের সঙ্গে থাকবি, তাহলে ভালো কিছু বুদ্ধি পাবে, পড়াশোনার জন্য উৎসাহ পাবে। আর যে পড়াশোনাই করে না তার সঙ্গ করলে ছেলেও কোনোদিন পড়াশোনা করবে। তেমনি যারা ভজন করে, যারা সাধন করে, লোভী বৈষ্ণব, লোভী মানে অর্থলোভী না, ভজনলোভী বৈষ্ণব, তাদের পিছন যদি আমরা ঘুরতে পারি তাহলে আমরাও ভজন করতে পারব। তাহলে গোবিন্দ ভজন লোভ এটা খুব মূল্যবান জিনিস। এইটি যার মধ্যে আছে সে বড় ধনী মা। তার মতো ধনী জগতে নেই। তোমার 50 লক্ষ টাকা আছে, কি হবে এই টাকা? এই টাকা তো একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু যার হৃদয়ে গোবিন্দ প্রেম ভরপুর আছে, আমার নিতাই গৌরের চরণের ভক্তি ভরপুর আছে, তার
ন স্খলেন না পতেই দিহ, তার স্খলন নেই, তার পতন নেই, অনন্তকাল সে থাকবে, সে আছে, সে ভক্তরূপে থাকবে জগতে। তাহলে ভক্তির মহিমা আছে বটে, ভক্তির বড় মহিমা। কারণ মহাপ্রভুকে রায় রামানন্দ বলেছিলেন, কৃষ্ণ ভক্তি রসভাবিতা মতি ক্রিয়তাং যদি কুতোপি লভ্যতে তত্র লৌল্যম অপি মূল্যমে কলং জন্ম কোটি সুকৃতৈর্ন লভ্যতে। ওই রামানন্দ সংবাদে যখন মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের কাছে বসে সাধ্য সাধন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করছেন, কহ রায় পাবার উপায়, তখন রামানন্দ রায় বলছেন, বাবাজি মহারাজ আমার বড় আক্ষর দিয়েছেন, দেখো আমরা দেখেছি নদ নদী ধায় সিন্ধু পানে, আজকে সিন্ধু গেছে নদীর পানে, তাই না? আমরা দেখেছি ওই পাহাড় থেকে নদী উৎপত্তি হয়ে সাগরের পানে ধায়, কিন্তু আজকে গৌর সিন্ধু তিনি গেছেন রামানন্দ নদীর কাছে, আমার রামানন্দ নদীর সাথে সাগরের মিলন হচ্ছে। গৌর রাজ্যের বিপরীত রীতি, আমার গৌর রাজ্যের বড় বিপরীত ধারা। তাই রামানন্দ রায়ের কাছে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি গেছেন, প্রেম সিন্ধু গোরা রায় তিনি গেছেন, গিয়ে কি বলছেন, রামানন্দ সাধ্য সাধন তত্ত্ব বলো। মহাপ্রভু কি সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানতেন না? তার অজ্ঞাত, তার অজানা কি কিছু ছিল? কিন্তু তিনি গেছেন কেন? এইখানে ওই রসমালাইয়ের গল্প বললেন, দোকানে শুধু একটা রসগোল্লা মুখে পুরে দিলে যেটা আনন্দ পাওয়া যায়, ওই রসগোল্লাটাকে যখন ক্ষীরের পাকে ডুবিয়ে ওই একটা রসগোল্লা মুখে দেবে, সেইটা খেতে কেমন লাগবে? কেমন লাগবে? বলে এমনি সন্দেশ আর কালাকাঁদ সন্দেশ দুটি কি এক স্বাদ? তাহলে তো এমনি সন্দেশই বিক্রি হতো, কালাকাঁদ করার প্রয়োজন ছিল না। বলে না, এমনি সন্দেশের থেকে কালাকাঁদের একটা আলাদা স্বাদ আছে। তেমনি মহাপ্রভু তো জানেন সাধ্য সাধন তত্ত্ব কি, কিন্তু রামানন্দের প্রেম ভক্তি মাখানো তত্ত্ব তার মুখ থেকে শুনে তিনি যখন আবার আস্বাদন করবেন, সেটি হচ্ছেন ওই রসমালাই, ভক্তের ভক্তি রসরূপী ক্ষীরের পাকে ওই ভাগবতকে ডুবিয়ে দিয়ে সেইটি আস্বাদন করা মহাপ্রভুর বড় প্রিয়। যে ভালো ব্যবসায়ী সে খুঁজবে কোন জায়গায় মালটা ভালো পাওয়া যাবে। যে কাপড়ের ব্যবসায়ী সে ভাবে কোন জায়গায় গেলে আমি ভালো কাপড় পাবো। শান্তিপুর যাচ্ছে, ঢাকা যাচ্ছে, ঢাকায় সিল্ক আনতে, ঢাকায় জামদানি আনতে। সাউথ ইন্ডিয়া যাচ্ছে, সাউথ ইন্ডিয়ান সিল্ক আনতে, ভালোটা আনতে হবে। তেমনি মহাপ্রভু তো আমার যেসে নয়, তিনি তো জহুরির জহুরি। তিনি কি এত সহজে যেখান থেকে সেখান থেকে মুক্ত তুলবেন? তিনি খুঁজে খুঁজে যাবেন কোন সাগরে ভালো মুক্ত পাওয়া যায়। ভালো মুক্ত পাওয়া যায় বলে বার্মাতে চলে যাও, বার্মার সাগরে পাওয়া যায় সাউথ সি বার্মা মুক্ত, বজ্রাই মুক্ত, সেইখানে গেলে ভালো পাওয়া যাবে। ঠিক তেমনি মহাপ্রভু খুঁজে খুঁজে গেছেন রামানন্দ রায়ের কাছে সেই কথাটি জানতে। কি কথা? কৃষ্ণ ভক্তি রসভাবিতা মতি, যার মনটা কৃষ্ণ ভক্তির রসে ভিজে গেছে। আমাদের এই মনটা কৃষ্ণ ভক্তির রসে যদি ভিজে যায় তাহলে আর চিন্তা নাই, আর যদি বাসনার জলে ভিজে যায় তাহলে কিন্তু অনেক চিন্তা। সহজে কৃষ্ণ ভক্তির আগুন জ্বলবে না। এখন কাঠটা যদি ভিজে থাকে তাতে আগুন লাগানো যাবে? যাবে না তো। আমাদের এই দেহটা, এই মনটা যদি বাসনার জলেতে সিক্ত থাকে তাহলে কি এই ভক্তির আগুন জ্বলবে? অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকা, ওই শলাকা জ্বলবে? অনন্তকালের তো বাসনা কামনা সব তো ওখানে ভিজে আছে, কি করে আগুন জ্বলবে? স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ, ওটাকে শুষ্ক করতে হবে। কি শুষ্ক? বলছে এই যে শুষ্ক করার পরিবেশ তৈরি করেছেন আজকে। এই যে কর্ণের ভিতর দিয়ে হৃদয়ে যাচ্ছে, এই যে ভাগবতী রসাস্বাদনের কথা কানের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, এই হাওয়া গিয়ে ওই হৃদয়ের বাসনাটাকে শুষ্ক করে দেবে। আর শুষ্ক করে দিলে তখন যখন গুরুদেব উপদেশ করবেন তখন কি হবে? সহজেই কৃষ্ণ ভক্তির আগুনটা জ্বলে যাবে। জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। তাই চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বললেন, দেখো সঞ্চার্ধ রামাভিদ
ভক্ত মেঘে সভক্তির সিদ্ধান্ত চয়নামৃতানি গৌরাব্ধি রৈতির রমুনা বিতীর্ণস্তযজ্ঞ রত্ন লয়তাং প্রজাতি। সমুদ্রের জলে নোনা জল থাকে, সেই নোনা জল খেয়ে মাছের তৃষ্ণা মিটছে, সেই নোনা জল খেয়ে তিমির তৃষ্ণা মিটছে, কিন্তু সেই নোনা জল এক গ্লাস যদি আমায় দিয়ে দেওয়া হয়, আমার কি তৃষ্ণা মিটবে? কেন? জল তো মিটবে না তৃষ্ণা। সমুদ্রের নোনা জলে আমার তৃষ্ণা মিটবে না? বলে না, বেড়ে যাবে। নোনা জল খেলে তৃষ্ণা আরও বাড়ে, সমুদ্রের জলে তৃষ্ণা বেড়ে যাবে। বলছে তাহলে মাছেদের যে তৃষ্ণা মিটে যাচ্ছে, তাহলে কি ভুল কিছু হচ্ছে? যে পশু পাখি গাছপালা, গাছের গোলায় একটুখানি জল ঢেলে দেন, গাছ বেঁচে যাবে, কিন্তু পুকুরের জল নিয়ে এসে যদি আমি খাই, বলে আমার সহ্য হবে না। কেন হবে না? বলে ওটি আমার উপাদেয় বস্তু নয়, ওটি আমার উপাদেয় বস্তু নয়। আচ্ছা, আমরা তো গরুর দুধ খাই, আচ্ছা গরুর দুধ না খেয়ে যদি কুকুরের দুধ খেতাম হতো না? বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন গরুর দুধে 6টি প্রধান খাদ্যের যে উপাদান সেগুলো আছে, যেটা কুকুরের দুধে, বাঘের দুধে, সিংহের দুধে নাই। তাই তো দুধকে সুষম খাদ্য বলেছেন। এইটাও ঠিক তেমনি, সমুদ্রের নোনা জল আমাদের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না, তাই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হচ্ছেন সেই সমুদ্রের নোনা জল, প্রেম সিন্ধু গোরা রায়। কিন্তু এই সমুদ্রের জল সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে আকাশে যাবে, আকাশ থেকে যখন মিষ্টি জল বৃষ্টিরূপে পড়বে, সেই জল যখন আমরা পাবো, তখন কি হবে? আমাদের তৃষ্ণা মিটবে। মিটবে না? বৃষ্টির জল মিঠা জল, তো সেই জল খেয়ে আমাদের তৃষ্ণা মিটবে। বলে সেই সাগরের জল, সেই জল খেয়ে আমাদের তৃষ্ণা মিটবে। তেমনি এই লবণাক্ত গৌর সমুদ্র, ভক্তগণ মনে দুঃখ পেতে পারেন যে গৌর সমুদ্রকে লবণাক্ত বলছেন, এটা বোঝানোর নিমিত্তে বলছেন শাস্ত্রকার। আমাদের পাটবাড়ির বিদগ্ধ ভাগবত বক্তা কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজি কেদার দাদু তিনি উপমা দিচ্ছেন, এটা দিচ্ছেন যে গৌরকে লবণাক্ত সমুদ্র, সিন্ধু বলেছেন তো, সিন্ধু তো লবণাক্তই হবে, সিন্ধু কি মিঠা হবে? তাই এই গৌর লবণাক্ত সিন্ধু জল যখন আকাশে বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে যাবে, সেই জল আসবে, তখন আমরা পান করব। তেমনি এই গৌর সিন্ধুতে যে জল আছে, গৌর ভক্তগণ সেই জল গৌর সিন্ধু থেকে সেঁচে তুলবেন, গৌর সিন্ধু থেকে বাষ্পাকারে তুলবেন। সেই বাষ্প নিয়ে তারা ভক্তিরস মিশিয়ে যখন আমাদেরকে দেবেন, তখন আমরা সেই ভক্তি আস্বাদন করতে পারব। এর মূর্ত প্রমাণ, এর প্রকৃত প্রমাণ কি বললেন? সাক্ষাৎ দাঁড়িয়ে আছে, দেখো ওই নীলবসনা পুরুষটি। কে বলো তো? ওই নীল ধরা পড়ে কে দাঁড়িয়ে আছে? কলিযুগ পাবন অবতার দয়াল ঠাকুর আমার প্রাণ পুরুষোত্তম প্রভু নিতাই চাঁদ। নিতাই চাঁদ কলির জীবের দাঁড়ে দাঁড়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে, ওরে কলির জীব তোরা দেরে আমায় প্রেম দেরে, আমি প্রেম রস দিব গৌরাঙ্গে রে, দেরে দেরে আমায় প্রেম রস দে রে, আমাকে প্রেম রস দে। এখন কলির জীবের তো মাথায় হাত, প্রেম রস দেব মানে? ও ঠাকুর, তুমি তো সাক্ষাৎ নিতাই চাঁদ, নিতাই নাগর রসের সাগর, সকল রসের গুরু, যে যাহা চায় তারে তাই দাও বাঞ্ছা কল্পতরু। তুমি তো আমার প্রাণ নিতাই চাঁদ, তুমি তো সকল রসের গুরু, আর তুমি তো রসের দাতা, রসের ভোক্তা। তুমি কৃপা না করলে কে আমাদের গৌর রস দেবে গো? আর সেখানে তুমি এসে আমাদের কাছে বলছো দে 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 আমায় গৌর রস দে, কি করে পাবো? নিতাই চাঁদ বলছে দিবি না রে তোরা? দিন গেলে হাগৌরাঙ্গ যে বলে একবার, সেজন আমার হয় আমি হই তা। তখন কলির জীব বুদ্ধি খাটিয়েছে, হ্যাঁ দিতে পারি প্রভু। কিরকম? বলছে ওই কেদারনাথ চড়তে গেলে নাকি অনেক সিঁড়ি চড়ে উঠতে হয় কেদারনাথে। তো ওই কেদারনাথ থেকে এক ভক্ত নামছেন, তার সারা শরীরটা বরফ দিয়ে তৈরি। মনে করুন সেই বরফের পুরুষটি কেদারনাথ থেকে নামছেন দর্শন করে, আর যারা কেদারনাথ দর্শন করবে বলে উঠছে, তাদের কাছে এসে বলছে ওগো আমাকে একটু জল দাও, আমাকে বড় তেষ্টা পাচ্ছে, আমাকে একটু জল দাও, বড় তেষ্টা পাচ্ছে।
তেষ্টা কার পাওয়ার কথা? যে উঠছে তার তেষ্টা পাওয়ার কথা। যে নামছে তার কি তেষ্টা পাবে? তার তো তেষ্টা পাবে না, তার তো পরিশ্রম হবে না। তখন যে উঠছে সে বলছে, হ্যাঁ গো তুমি কি বোকা, তুমি আমাদের কাছে জল চাইছো, আমরা কি জল দিতে পারবো? তখন বলছেন, দিতে পারি তোমাকে, তুমি জল চাইছো তো তোমাকে জল দিতে পারি। কীরকম? বলে, তোমার বরফ গলা দেহ থেকে যে জলটা গড়িয়ে পড়ছে ওই জলটা আমরা একটি পাত্রে তুলে নিয়ে আবার তোমাকে দেব। তাই কলির জীব নিতাই চাঁদকে বলছে, ওগো প্রভু নিতাই, তোমার দেহ থেকে যে রসধারা গড়িয়ে পড়ছে, যে রসের বন্যায় আজকে গোটা জগৎ প্লাবিত, সেই রসের কিঞ্চিত যদি আমি কুড়াতে পারি, সেই রস আমি আবার তাহলে তোমাকে ফেরত দিতে পারি। তখন ভাবের রাজ্যে বসে আমার পরম গুরুদেব, আমার দাদুগুরু মহারাজ শ্রীপাদ ঈশ্বর হৃদয়ানন্দ দাস বাবাজি, তিনি তার গ্রন্থে লিখছেন, কে এই গৌর রস পায়, কে এই গৌর প্রেমরস পায়? ওই যে আকাশের বৃষ্টি কে পায়? সবাই তো পায় না। বলে, যে চাতকের মতো বসে থাকে কখন বৃষ্টি হবে তবে জল খাবো, তার আগে যেখানে যে জল দিক আমি খাবো না। চাতক পাখি কিন্তু সারা সিজন বসে থাকে কখন ওই আকাশে বৃষ্টি হবে সেই জল খাবো, তার আগে কিন্তু পুকুর নদ নদী কোনো জায়গার জল কিন্তু খায় না, পান করে না। তেমনি চাতকের মতো বসে থাকতে হবে কখন ওই গুরু বৈষ্ণবের চরণ প্রান্ত থেকে আমার নিতাই চাঁদের কৃপা একটুখানি আমার জন্য আসবে। রামদাস বাবাজি মহারাজ বড় আনন্দ করে বলতেন হেসে হেসে, ওগো গাছের তলায় বসে থাকলে তো ফলটা পাবে, গাছের তলায় বসে না থেকে গাছের তলার দিকে নজর দিয়ে বসে থাকলে কি ফল পাবে? আমার চোখের সামনে দৃষ্টি, আমি পাটবাড়িতে, বড়নগর পাটবাড়ি, ওখানে বসে পাঠ করছি গত একাদশীতে। তো খুব ঝড় উঠেছে, তো এখন ওখানে ঝড় উঠেছে আর সামনে একটা আম গাছ রয়েছে, আম গাছটার আম একটা পড়লো। একটা ভক্ত নাট মন্দিরে বসে পাঠ শুনছিল, সে ছুটে যাবে, সে যাওয়ার আগে ওই আম গাছের তলা দিয়ে একজন পাস করছিল, তার পায়ের সামনে আমটা পড়লো আর সে তুলে নিল। এইখানে ঠিক মুহূর্ত প্রমাণ। আর সেই দিনও আমি এই বিষয়টাই বলছিলাম, তখন একদম বাবাজি মহারাজ সাক্ষাৎ ঘটনাটা ঘটিয়ে দিলেন। আমি বললাম, দেখুন এই যে উদাহরণটা দিলাম, সাক্ষাৎ বাবাজি মহারাজ ঘটনা ঘটিয়ে দিলেন। উনি বসেছিলেন আমটা পড়বে, কুড়াবে, যাবে বলে। আমটা পড়লে আমি গিয়ে কুড়াবো, তার আগে যিনি যাচ্ছিলেন তার পায়ের কাছে আমটা পড়লেন, তিনি পেয়ে নিলেন। বলে, ওগো গাছের দিকে নজর দিয়ে বসে থাকলে কি ফল পাবে? গাছের তলায় বসে থাকবে, যখনই ফল পড়বে তখনই কুড়িয়ে পকেটে ভরে নেবে। তাই আমার গৌর ভক্তরা হচ্ছে ওই কল্পবৃক্ষ, তাদের চরণতলে বসে থাকো, কৃপা কখন হবে তার জন্য চাতকের মতো বসে থাকো। দেখে যখনই কৃপা পড়বে তোমার ঝুলিটা তুমি ভরে কৃপা নিয়ে চলে যাবে। আর নালে ওইখানে বসে রইল, আমি তো নজর দিয়ে আছি কখন পড়বে, বলে হবে না, অন্য কেউ কুড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, অন্য কেউ কুড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, সেই কৃপা তোমার আর পাওয়া হবে না। তাই বললেন, এই গৌর প্রেমরস একমাত্র পাবে কার দ্বারা? বললেন, আমার প্রাণ প্রভু নিতাই চাঁদের দ্বারা। বললেন, কেন? আর কেউ দিতে পারবে না? বলে, হ্যাঁ দিতে পারবে, কিন্তু অকাতরে দিতে পারবে না। দানি অনেক রকম হয়। বলে, তোমাকে কেউ এক গ্লাস দিয়ে বললে, হ্যাঁ ঠিক আছে হয়ে গেছে, এক গ্লাস শরবত দিয়েছি, অনেক দান হয়ে গেছে। আর কেউ বললে, এখানে শরবতের একদম লিটার বসিয়ে দিয়েছি, ডাম, তুমি যত পারো ঢেলে ঢেলে খাও। দুটো দানি কি সমান? মানে একজন মেপে দিচ্ছে, একজন আমাপা দান করছে। আমার নিতাই চাঁদ হচ্ছেন আমাপা দানি, যার দানের মধ্যে কোনো মাপ নাই। তাই দেখবেন নবদ্বীপে একলা নিতাই আছে না, হাতটা পেতে দাঁড়িয়ে আছে, দুই হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। কেন পেতে দাঁড়িয়ে আছে? বলে, আমি রসের ভাণ্ড উজাড় করে দিয়েছি, তোরা পান করে নে, যতটুকু পারবি তোরা পান করে নে, রসের ভাণ্ড আমি উজাড় করে দিয়েছি, চিন্তা করিস না। তাই তো আমার নিতাই চাঁদ হাত পেতে আছে। সেই রস একমাত্র আমরা পেতে পারি, যেটা ভজনের আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এই তিলক, এই মালা, এই নাম করা, এই বিগ্রহ সেবা, এই নাম যজ্ঞ, এই ভাগবত শ্রবণ, বৃন্দাবন দর্শন, ধাম দর্শন, সবের মূলে একটাই পথ, একটাই উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে তার চরণের সেবা। আর এটি একমাত্র, এই প্রেম রস, এই প্রেম লাভের একমাত্র পথ কোনটা?
বললেন অকাতরে নিতাই চাঁদের চরণে শরণ নাও, আমার গুরু বৈষ্ণব গৌর ভক্তবৃন্দের সে চরণে শরণ নাও, এটি তোমার একমাত্র উপায়, এছাড়া উপায় নেই। নান্না পন্থা অয়নায় বিদ্যাতে, আর কোনো পথ নাই, আর কোনো পথ নাই, আর কোনো পথ নাই। তাই সেই গৌর সিন্ধুর অফুরন্ত জল আমার নিতাই চাঁদের মধ্যে দিয়ে আমাদের মধ্যে বিতরণ করছেন। নিতাই চাঁদ অকাতরে দিচ্ছেন, যারে দেখে তারে বলে, কি বলে? অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়। যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণধরি, ওগো আমারে কি নিয়ালহ বল গৌর হরি, আমারে কিনে নাও আমি তোমাদের কেনা দাস হব। তোমরা গৌর বলে যদি কাঁদতে পারো, আমি তোমাদের কেনা দাস হব। আমি তোমাদের চরণেতে বিকায়ে যাব, আমি তোমাদের চরণে বিকিয়ে যাব, তোমাদের চরণের দাস হব যদি তোমরা গৌর বলতে পারো। একটাই শর্ত। তাই রামানন্দ মহাপ্রভুকে বলেছিলেন কৃষ্ণ রস ভাবিতামতি ক্রিয়তাং যদি কুতহপি লভ্যতে। কৃষ্ণ ভক্তি রসের মতি যার হয়েছে তার কাছে যদি যাওয়া যায় তবেই পাবো। কারণ আমি মুদির দোকানে গিয়ে যদি রসগোল্লার রসের খোঁজ করি আমি পাবো না, আমাকে মিষ্টির দোকানেই যেতে হবে, ময়রার কাছে গিয়ে বলতে হবে বাবা একটু রসগোল্লার রস পাওয়া যাবে। তেমনি যারা গৌর রসে ভাবিত হয়েছে সেই গৌর ভক্তবৃন্দের কাছে আমায় যেতে হবে, তাদের কাছেই আমার রস পাওয়া যাবে। তাই তো পাঠের আগেই পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা হয়। কেন হয়? বলে সমস্ত গৌর ভক্তগণ বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ, হইয়াছেন আর হবেন যত মহাপ্রভুর দাস, সবারও চরণবন্দি দন্তে করি ঘাস। কেন করি? বলেন তোমরা তো পেয়েছো, আমার তো পাওয়ার ভাগ্য হয়নি, তোমরা যদি কৃপা করো আমিও পেলেও পেতে পারি। আমার দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যে পরিণত হবে যদি তোমরা কৃপা করো। ওগো পরাণ গৌরাঙ্গগণ, তোমরা আমায় কৃপা করো, আমি যেন গৌর বলে কাঁদেতে পারি। বাবাজি মহারাজ আখর দিচ্ছেন, আমি যেন গৌর বলে কাঁদেতে পারি। আমার গৌর বলে জনম যাও, যেন গৌর বলে কাঁদতে পারি। কেন? গৌর বলে কাঁদলে কি হবে? এ জন্মে গৌর বলে কাঁদলে পরে পরজন্মে গৌর পেলেও পেতে পারি। এই জন্মে যদি গৌর বলে মরতে পারি, এ জন্মে তো আমার গৌর বলা হলো না, এ জন্মে তো আমার নিতাই বলা হলো না। আমি যদি এ জন্মে গৌর বলে মরতে পারি, তাহলে পরজন্মে গৌর পেলেও পেতে পারি। ওই একাধারে রাধা কৃষ্ণ আমি গৌর পেলেও পেতে পারি। একাধারে রাধা কৃষ্ণ, অন্তকৃষ্ণ বহির্গোড়া, ওই একাধারে রাধা কৃষ্ণ আমি গৌর পেলেও পেতে পারি। এই তো, এটাই তো আমার আশা, এটাই তো আমার ভরসা। তাই মহাপ্রভু বললেন তাহলে যে রস কৃষ্ণ ভক্তি রস যেটা দেবে তার মূল্য কত? বিনা পয়সায় কিছু পাওয়া যায় না, যেটা এ রাজ্যেও পাওয়া যায় না ও রাজ্যেও পাওয়া যায় না। আপনি মার্কেটে ঘুরে বেড়ান, পকেটে পয়সা না থাকলে কেউ ডেকে বলবে না দাদা মিষ্টি খান, বলবে? বলবে না। 2022 সাল বলবে না। ও রাজ্যেও তেমনি, ওই পরমার্থিক রাজ্যেও
তোমার ভজনের যদি কোনো ক্ষমতা না থাকে, ওখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন কত এনেছো, তখন বলবি আনতে তো পারিনি, ওখানে রেখে এসেছি 50 লাখ আছে ব্যাংকে। ওখানেরটা ওখানেই থাকবে, এখানে কি এনেছো? যে ভক্ত সে বলবে কেন, আমি সারা জীবন তোমার যে নাম করেছি, ওই গুরুদত্ত মালায় যে নাম করেছি, ওই এত লক্ষ নাম তোমার ব্যাংকে প্রতিদিন রেখেছি, সুদে আসলে কত হয়েছে দাও, আমার হিসেব দাও, অডিট করে আমাকে হিসেব দাও কত কি হয়েছে আমার টাকা, ওটাই আমার ফিক্সড ডিপোজিট তোমার কাছে। তাহলে যে ফিক্সড ডিপোজিট এই ব্যাংকে রাখছি, জগতে স্টেট ব্যাংক, কানাড়া ব্যাংক, ISI ব্যাংক, HDFC ব্যাংক, এগুলো এখানেই থাকবে, দেবে না কিছু। তাই ওইখানের ব্যাংকে রাখতে হবে, ভগবানের ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করতে হবে, অ্যাকাউন্টটা খুলতে হবে ভগবানের ব্যাংকে। অ্যাকাউন্টটা খুলে প্রতিদিন ফিক্সড ডিপোজিট করবে। একটা সুবিধা আছে, আমি এটা বলি সকলকে, আমাদের স্টেট ব্যাংকে কত করে সুদ দেয়, টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করলে 1.5 টাকা বোধহয় দেয়, 1 টাকা 40 পয়সা 70 পয়সা এরকম সুদ দেয় হয়তো, কি একটু বেশিও যদি দেয়। ভগবানের ব্যাংকে 100% সুদ, ভগবানের ব্যাংকে 100% সুদ। আসনপত্রটা লাগবে? হ্যাঁ, ধূপদানি আর আসনপত্রটা কি লাগবে আপনার? না না, আর লাগবে না। ভগবানের ব্যাংকে 100% সুদ। আমি যদি 50,000 নাম জপ করি আজকে, ওটা 100 গুণ করে ভগবান তার ব্যাংকে ফেলবেন। তাহলে কোন ব্যাংকে টাকা রাখলে সুবিধা এবার বলুন তো, কোন ব্যাংকে টাকা জমা করলে সুবিধা? বলে ভগবানের ব্যাংকে না। তা ভগবানের ব্যাংকে টাকা রাখার পাসবই কিনেছেন, সংগ্রহ করেছেন? ভগবানের ব্যাংকে পাসবই, এটা ভগবানের ব্যাংকের পাসবই, তার অ্যাকাউন্ট খোলা, এখানে ফিক্সড ডিপোজিট করতে হবে, তবে ওই পরমার্থিক জগতে গিয়ে লাভ। নাহলে এই জগতে লাভ ক্ষতির হিসেব করলাম আর পরমার্থিক জগতে গিয়ে পুরোটাই লস খেলাম, তাহলে আর আমি কিসের ব্যবসায়ী, তাই না? এইটা আমাদের করতে হবে। তাই জন্য বললেন মূল্য কত, তুমি যে প্রেম ভক্তির রস দেবে, বলে মূল্য বেশি নয়, সামান্য একটু টাকা। সেই সামান্য মূল্যটা কি? তখন রামানন্দ রায় বলছেন তত্র লৌল্যম অপি মূল্যমে কলম। টাকা করি নয়, লোভটাই হচ্ছে একমাত্র মূল্য। যদি লোভ থাকে ওটাই হয়ে গেল। কৃষ্ণ ভজনে যদি কারোর লোভ থাকে তাহলেই তার হয়ে গেল, ওইটাই মূল্য, আর কিছু চাই না। ওই লোভটা যদি কেউ দিতে পারে তাহলেই তার সব দেনা শোধ, আর কিছু চাই না। সেই লোভটা তাহলে কোথায় পাওয়া যাবে? লোভটা তো আমাদের মধ্যে নাই, লোভটা কোথায় পাওয়া যাবে? তখন মহাপ্রভু বললেন তজ্জন্ম কোটির সুকৃতৈর্ন লভ্যতে। আপনি সুন্দরভাবে ভজতে পারতেন ভগবানকে যদি লোভটি পেতেন। এখন লোভটির সন্ধান দেওয়ার মতো লোক চাই, যে বলবে ওইখানে গেলে লোভটা পাওয়া যাবে, ওই লোভটি পেলে তুমি গৌরগোবিন্দ ভজন করতে পারবে। সেই লোভটি কোথায় পাওয়া যাবে? তখন বললেন তজ্জন্ম কোটি সুকৃতৈর্ন লভ্যতে। কোটি জন্মের সুকৃতির দ্বারা যারা সেই লোভ পেয়েছে তাদের কাছে যাও। যে মিষ্টির হাঁড়ি দিয়ে বসে আছে, তুমি তার কাছে গিয়ে বলো আমাকে একটু মিষ্টির রস দাও, সে দিতে পারবে। তাই এই লোভ পাওয়ার জন্য গোবিন্দেরও একদিন ইচ্ছা হলো যে আমিও যদি একটু ওই লোভটা পেতাম আমারও ভালো হতো। গোবিন্দ করজোরে দাঁড়ালেন। কোথায় দাঁড়ালেন? ভাগবতের কাছে। বললেন ওহে ভাগবত, তুমি তো আমারই প্রতিরূপ, ভগবানের বাংময়ী বিগ্রহ ভাগবত। তা তুমি যদি কৃপা করে, তুমি তো অনেক রাস্তা দেখিয়েছো, অনেক মার্গদর্শন করিয়েছো, তা তুমি যদি কৃপা করে আমাকে একটু মার্গদর্শন করাও যে এই ভগবত ভজনের লোভটা কোথায় পাওয়া যায়, কি করলে পাওয়া যায়, তুমি যদি একটু বলো। তখন ভাগবত বললেন দেখুন আপনি ভগবান, তথাপিও বিচার যা হবে সবার জন্য সমান। আইনের চোখ কালো কাপড়ে বন্ধ, সেটা এ জগতে ও জগতে। তাই বিচার সবার জন্য সমান, কারোর জন্য কমবে। আপনি ভগবান বলে আপনার জন্য আলাদা বিচার, আর মানুষ মায়াবদ্ধ বলে আপনার জন্য আলাদা বিচার, এটা নয়। যা আমি বিচার দিয়েছি তাই। বলে কি বিচার দিয়েছো সেটা তো বলো।
সমস্ত শাস্ত্রগণকে ডেকে বলছেন তোমরা কি কি বিচার দিতে চাও? শাস্ত্রগণ বললেন যেখানে ভাগবত আছে আমরা আর কি বিচার দেব, আমরা আর কিছু বিচার দিতে পারবো না। সমস্ত শাস্ত্র মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এখন ভগবান ভাগবতের চরণে বসে ভাগবতকে বলছেন তুমি বিচার দাও, এই লোভটা আমি কি করে পাবো? তখন ভাগবত কৃতাঞ্জলি পুটে করজোড়ে ভগবানকে বলছেন প্রভু জগদীশ্বর সর্বেশ্বর, আমি ভাগবতে বিধান দিয়েই দিয়েছি। কি বিধান দিয়েছি? বলেন ওই যে প্রহ্লাদজি মহারাজের মুখ দিয়ে বলেছি, নৈশাং মতিস্তাব দুরুক্রমাগ্নিং স্মৃত্যর্থ অনর্থ পগম যদর্থ মহিয়সাং পাদ রজ অভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত ইয়াবৎ। আমি প্রহ্লাদজি মহারাজের মুখ দিয়ে উপদেশ দিয়ে দিয়েছি তো। সেই বিধানটা কি? বললেন যদি কেউ ভজনের লোভ লাভ করতে চায়, ভজন করার জন্য লোভ পেতে চায়, তাহলে তার একটাই উপায়, সেটি কি? তখন প্রহ্লাদজি মহারাজ বলছেন নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ। ওই নিষ্কিঞ্চনভাবে যারা ভজন করছেন, ওই নিষ্কিঞ্চনভাবে যে সমস্ত ভক্তগণ বৈষ্ণবগণ ভজন করছেন, তাদের চরণে অকপটে শরণ নিলেই তোমার ওই লোভ জন্মাবে। তাই জন্যই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন কৃষ্ণ সে তোমার, তুমি কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শপথি আছে। ও বৈষ্ণব ঠাকুর, কৃষ্ণ তোমার, তুমি কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শক্তি আছে। কেন আমার শক্তি কেন? গোবিন্দ বলেছেন না, বৈষ্ণবের হৃদয়ে গোবিন্দের সতত বিশ্রাম, গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরা। তোমার হৃদয়ে তো গোবিন্দ বিশ্রাম করছে, তুমি যদি কৃপা করো, তোমার কৃপায় ওই গোবিন্দ চরণ আমি লাভ করতে পারি। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণ প্রেম ধানে। তুমি কৃপা করে শ্রদ্ধা বিন্দু দাও, দিলে কৃষ্ণ প্রেম আমি পেতে পারবো। কেন তুমি একা পারবে না? যাও তুমি একা ভজন করো। একা পারবো না, এই যে বললাম না, একাকী আমার নাহি পায় বল, হরিনাম সংকীর্তনে। ওগো তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণ প্রেম ধানে। তুমি কৃপা করে যদি শ্রদ্ধা না দাও, আমি তো কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ পদে লোভ লাভ করতে পারবো না। মতিস্তাবৎ দুরুক্রমাগ্নি, বলছেন দুরুক্রমাগ্নি দুস্তর, ওই প্রেম ওই ভক্তি লাভ করা অতি দুস্তর, পাওয়াই যায় না যদি না নিষ্কিঞ্চন সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণ শরণ নেওয়া যায়, তবেই হবে। যারা মহিয়ান হয়েছেন, যারা নিষ্কিঞ্চন হয়েছেন, সাধু সন্ন্যাসী, যারা হরির জন্য সংসারকে ত্যাগ করেছেন, যারা ভগবানের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করেছেন, তিনি সংসারী হতে পারেন, সংসার ত্যাগীও হতে পারেন। তার চরণে অকপটে শরণ নাও। তাই হরিভক্তি লাভের একমাত্র উপায় কি? গুরু শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করছেন, গুরুদেব ওই ভক্তি লাভ করার রাস্তাটা কোথা দিয়ে গেছে আমাকে একটু যদি বলেন ওর রুটটা, তাহলে আমার ওই রাস্তায় যেতে সুবিধা হয়। গুরুদেব তখন শিষ্যকে বলছেন, দেখো বাবা, ভক্তি পাওয়ার ওই রুটটা গেছে একমাত্র সাধু গুরু বৈষ্ণবের চরণের তলা দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, ওই চরণের তলা দিক দিয়ে যদি যেতে পারো, তাহলে তুমি ভক্তি লাভ করতে পারবে, নাচত পারবে না। তো এখন এই কথা শুনে ভগবান তো চিন্তায় পড়লেন। তিনি তো ডায়ে ঠেকেছেন না, হরিভক্তি পাওয়ার লোভ হয়েছে,
কিন্তু এখন সাধু বৈষ্ণবের চরণে শরণ নিতে গেলে এখন প্রধানমন্ত্রীকে যদি বলা হয় সাধু বৈষ্ণবের চরণে প্রণাম করতে, তার একটা বুকে লাগবে না? কারণ তার একটা পোস্টের দাম আছে। একটা বড় বিশাল শিক্ষিত মানুষ, তাকে যদি বলা হয় একটা মূর্খকে প্রণাম করতে, তার একটা হৃদয়ে বাঁধবে। ভগবান তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, সরৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান, অষ্টসিদ্ধি যার করতলে, তিনি কি করে সাধু বৈষ্ণবের চরণে শরণ নেবেন? তিনি তো ওপরের আসনে বসে আছেন, আর তার চরণতলে তো সাধু বৈষ্ণব সব ভজন করছেন। তার তো একটা আভিজাত্য আছে, সেই আভিজাত্যকে বজায় রাখতে হবে না? নালে ভগবান বলে তাকে কে মানবে? তখন ভগবান মনে করলেন এমন ভক্তের পায়ের ধুলো আমাকে মাখতে হবে যে ভক্ত শ্রেষ্ঠ, যে ভক্ত মাঝে মাঝে আমার থেকে ওপরে গায়। অনেকে থাকে না, বাবা মেয়ের ভয়ে জুজু হয়ে গেছে, বাবা ছেলের ভয়ে জুজু হয়ে গেছে। কেন? বলে বাবার ভয়ে ছেলে জুজু হয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে বাবাই ছেলের ভয়ে ভীত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হয় কিসে হয়? বলছে প্রেমেতে হয়। মেয়ে বাবাকে শাসন করছে, তুমি যাবে না, বাজারে যাবে না, এটি খাবে না। বাবা বলছে আচ্ছা তাই খাবো না, তাই করবো না। কিসের জন্য? বলে স্নেহ, বাৎসল্য, স্নেহ, তাই না? স্নেহেতে এই আনুগত্য। তখন ভগবান চিন্তা করলেন সর্বাপেক্ষা বরেণ্যা ভক্ত তিনি কে? বলেন আমার বৃষভানু রাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধারানী। সেই শ্রীমতী রাধারানী তিনি হচ্ছেন আমার সব থেকে বড় ভক্ত। বললেন কেন? বলে রাধারানী ভগবানের ওপরে গায়, রাধারানীর শাসন ভগবানকে মানতে হয়। রাধে তমসী মম জীবনং তমসী মম ভূষণং তমসী মম ভব জলধি রত্নং। তুমি আমার বসন রাধে, তুমি আমার ভূষণ রাধে, তুমি আমার জীবনে মরণের গতি রাধে। তাই তোমার চরণে স্থান দাও হে, তোমার চরণ ধুলা আমার মাথায় দাও রাধে, তোমার চরণে স্থান দাও। এই প্রসঙ্গটা কোথায় পাই? গীত গোবিন্দমে জয়দেবের লিখনিতে। স্মর গরল খণ্ডনম মম শিরসি মণ্ডনম, সরগরল খণ্ডনম মম শিরসি মণ্ডনম, দেহি পদ পল্লব মুদারম জয় রাধে, কোটি মদনানল তব বদন চন্দ্রমা। রাধে স্মর গরল খণ্ডন, আমার মধ্যে যে বিষ সঞ্চারিত হয়েছে, অনন্ত কোটি জগতের পাপ নিয়ে যে আমি, আমার মধ্যে যে গরল সঞ্চিত হয়েছে, স্মর মানে আমার, গরল খণ্ডনম তুমি এই গরল খণ্ডন করো রাধে। মম শিরসি মণ্ডন আমার মাথায় তোমার চরণ দাও, দেহি পদ পল্লব মুদারম জয় রাধে। তোমার চরণ যুগল তুমি আমার মাথায় দাও রাধে, তোমার ওই চরণ ধুলায় আমি পবিত্র হব। তখন ভক্তগণ বিচার করলেন আচ্ছা গোবিন্দের থেকে রাধারানী এতটাই উঁচুতে? বললেন হ্যাঁ, রাধারানী এতটাই উঁচুতে, এতটাই উচ্চ মার্গে বসে আছেন যেখানে গোবিন্দ রাধারানীর চরণ প্রার্থনা করছেন। বললেন কেন? কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এর মীমাংসা দিয়েছেন চৈতন্য চরিতামৃতে। তিনি বলছেন আপনাকে আমাকে বড় মানে আপনাকে হীন, তার প্রেমে বশ হই না হই অধীন। কিন্তু আমাকে হীন মানে আপনাকে বড় মানে আমায় সমহীন, তার প্রেমে বশ হই হই তো অধীন। কি করি? যে ভক্ত ভাবে তুমি ভগবান, তুমি লীলা পুরুষোত্তম, গীতায় তুমি চক্র ধারণ করেছো, তুমি অর্জুনকে বড় বড় উপদেশ দিয়েছো, যে ভক্ত এইটা ভাবে যে তিনি ভগবান, ভগবান কৃষ্ণ, বললেন তার প্রেমে আমি বশ হই কিন্তু তার অধীন হই না, তার আদেশ মতো আমি কোনো কাজ করি না, তার চরণের বাঁধা হই না, অধীন হই
সে যখন ডাকে যা চায় তাই দিই, কিন্তু তার প্রেমে বশ হই না। তাহলে কার প্রেমে বশ হই? বলে তার প্রেমে আমি বশ হই। কার প্রেমে বশ হই? আপনাকে বড় মানে আমায় সমহীন। কার প্রেমে? তখন রাধারানীর কথা বলছেন। ওই যে রাধারানী মানভঞ্জনে কি বলেছে? চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ থেকে এসে বসেছেন আর ললিতাকে ডেকে বলছে, রে ললিতা, যেইখানেও বসে আছে খুঁড়ি ফেলো মাটি, এখনই উঠি গেলে দিব ছড়া ঝাঁটি। এটি কি আমরা বলতে পারবো? ওই ললিতা, ওই গোবিন্দ যেখানে বসে আছে ওইখানকার মাটি খুঁড়ে ফেলে দে, কুঞ্জের বাইরে ফেলে দে, আর ওই গোবর জল দিয়ে নিকিয়ে দে। এটা আমরা বলতে পারবো? রাধারানী প্রেমে অধীন হয়ে গেছেন, প্রেমে বশ হয়ে গেছেন। রাধারানী নিজেকে বড় মনে করছেন, গোবিন্দকে হীন মনে করছেন। মাতা মোরে পুত্র মাতা জইছে মোরে করে পুত্রের ভাবন, অতিদিন হীন জ্ঞানে করে লালন পালন। মা যশোদা যদি ভাবতেন আমার কৃষ্ণ ভগবান, তাহলে বোধহয় দামবন্ধন লীলাটা হতো না, তাহলে বোধহয় ওই মা যশোদার বাৎসল্য রস আস্বাদন হতো না। তাই বললেন আপনাকে বড় মানে আমায় সমহীন। হীন মানে ছোট মানে, তার প্রেমে বশ হইতো অধীন। হয়নি? অধীন হয়নি? কি করেছে? পিতানন্দের পাদুকা দুটি মাথায় করে বয়ে এনেছে, ভগবান হয়ে ভক্তের পাদুকা বয়ে এনেছে। এটা তো বড়। এটা কোন অবতারে করেছেন? রাম অবতারে করেছেন? বলে করেননি। নারায়ণ অবতারে করেছেন? বলে না, করেননি। উনি কৃষ্ণ অবতারে করেছেন। এই জন্যই তো লীলা পুরুষোত্তম তিনি, তার লীলার এত মাধুরী। তাই লাদিনীর সার প্রেমসার ভাব, ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব। মহাভাব স্বরূপা শ্রী রাধা ঠাকুরানী, সর্বগুণ খনি আমার কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি। সেই রসের পাকে আমার, কৃষ্ণের রসের পাকে আমার রাধারানী, সেই রাধারানীর চরণ ধুলিটি নিয়েছেন। শুধু নেননি, কি করলেন? বলে রাধে, তোমার চরণ ধুলাটা আমি সারা অঙ্গে মাখো, মেখে আমি গৌর হব। বলে বাহ, গৌর হবে? ভালো তো। তা চূড়াবাসী কোথা থবে, বাঁশি কোথা লুকাইবে, তুমি কেমনে গৌর হবে? চূড়াবাসীটা লুকাবে কোথা? তুমি কেমনে গৌর হবে? কালো বরণ কোথায় লুকাবে? কালো বরণ লুকাতে পারবে? তুমি ঠিক ধরা পড়ে যাবে। বলছে না রাধে, তুমি কৃপা করো রাধে, তুমি তো আমার প্রেমের গুরু, তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু। তাই তুমি যদি কৃপা করো, কৃপা করলে আমি ঠিক পাব। তখন সেই রাসবিলাসের পরিণতি আমার রাধাকৃষ্ণ মিলিত হলেন, হয়ে আমার গৌর স্বরূপ হয়ে আর নদিয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হলেন। বৃন্দাবনে বড় যুদ্ধ লেগেছে গো মা, বিরাট যুদ্ধ। আমরা তো এই ইউক্রেনের যুদ্ধ দেখলাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুনেছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুনেছি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুনেছি। সে কি যুদ্ধ! এক বিরাট যুদ্ধ বৃন্দাবনে লেগেছে। এ নিরন্তর অহরহ চলছে এই যুদ্ধ। বৃন্দাবনে যুদ্ধ, যারা বৃন্দাবন গেছেন দেখেছেন মা যুদ্ধ বৃন্দাবনে হয়েছে? বৃন্দাবনে কোনো যুদ্ধ হয়েছে খোঁজ রেখেছেন? বলছে হ্যাঁ হয়েছে যুদ্ধ। যদি ভালো কোথাও গিয়ে খবর রাখেন, ভক্তরা বলবে এই বৃন্দাবনেও একসময় যুদ্ধ হয়েছিল। নীলমণিতে আর স্বর্ণমণিতে যুদ্ধ হয়েছিল। সেই নীলমণি আর স্বর্ণমণিতে যুদ্ধ হচ্ছে কি তুমুল যুদ্ধ। ওই ছোট্ট ছোট্ট ব্রজাঙ্গনাগুলো ওই শ্যামসুন্দরকে এমন প্যাঁচে ফেলেছিল যুদ্ধে, সেই রাসমঞ্চে, সেই এক বিরাট যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে যখন গোবিন্দ পরাজিত, বললেন বলতে হলো নপারয় হম, আমি আর পারলাম না তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করতে, তোমাদের ঋণ শোধ করতে, ঋণী হয় ভাগবতে কয়। তখন কি করলেন? তখন বললেন এই ঋণ শোধ করার জন্য আমি নদিয়াতে গৌর হয়ে উদয় হব। তা সেই যুদ্ধেতে কি যুদ্ধ বলছেন? যুদ্ধটা হচ্ছে জলেতে। যুদ্ধটা হচ্ছে জলেতে। একটি সোনার হংস আর একটি নীল হংস, দুই হংসে যুদ্ধ লেগেছে। এখন দুই হংসে যুদ্ধ লাগার সময় কি হয়েছে? এত জলের উথাল পাথাল হচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে। তখন বলছে শ্যামসুন্দরকে, বলছে ও শ্যামসুন্দর, তুমি যখন তলিয়ে যাচ্ছিলে তখন তুমি তো কোনো একটা জিনিসকে আবদ্ধ করে আলিঙ্গন করে বাঁচার চেষ্টা করেছিলে না?
আমরা জলে তলিয়ে গেলে একটা কাঠ খুঁজি যাকে ধরে ভাসবো। বলে তুমি কি ধরে ভেসেছিলে? বলছে আমি ওই রাই কণ্ঠটা জড়িয়ে ধরে, রাধারানীর কণ্ঠটা জড়িয়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু রাধারানীর কণ্ঠটা জড়িয়ে ধরেও বাঁচতে পারলাম না, তলিয়ে গেলাম, একবারে অতল ভাবের সমুদ্রে, প্রেম রসের সমুদ্রে ডুবে গেলাম। ডুবে গিয়ে নদিয়ার নবদ্বীপে ওই সচিমায়ের ঘাটে অবতীর্ণ হলাম। নদিয়া নবদ্বীপ সুন্দর, আমার প্রাণনাথ গৌর সুন্দর রূপে অবতীর্ণ হলাম। কলিযুগের ভগবান অন্ত কৃষ্ণ বহির্গোরা দর্শিতাঙ্গদি বৈভবম যজ্ঞই সংকীর্তনাদ্যষ্ণ কৃষ্ণ চৈতন্য মহাশ্বেতা। সেই কৃষ্ণ চৈতন্য গৌর হয়ে আমার নদিয়া নবদ্বীপে এলেন, সেই গৌর। তাই এই গৌরকেই আমাদের ভজন করতে হবে, তা লোভে পড়েই হোক আর চাপে পড়েই হোক। তাই একটা আদর্শকে সামনে রেখে এই ভজনের প্রবৃত্তিটাকে আরো ঘন করতে হবে। আমরা যদি বাবাজি মহারাজের কথাই বলি, রামদাস বাবাজি মহারাজের কথাই বলি, তার একটি আদর্শ, যার আরতি শুধু নিতাই বলে কাঁদো, গৌর বলে কাঁদো ভাই, আর কিছু চাই নাই। তার নিতাই গৌর বলা, তার সেই নিতাই গৌর রাধেশ্যাম নাম, যেটা মানুষকে পাগল করে দিয়েছে, তরু নাচিয়েছে, মরা বাঁচিয়েছে। সেই নিতাই গৌরের প্রেমরাজ্য বড় বড় মধুময়। তাই সেই আদর্শকে সামনে রেখে যদি আমরা প্রাণ ভরে নিতাই বলি, গৌর বলি, তাহলে আমরা কিঞ্চিত সেই রস আস্বাদন করতে পারব। কারণ গৌর তো সেই রসের সিন্ধু, আর সেই রসের সিন্ধু থেকে ঘটি করে রস তুলে নিতাই আমাদের দিচ্ছে। তা তাদের চরণ যদি স্মরণ না করি, আমাদের তো ব্রজরস, প্রেম রস আস্বাদন হবে না। আর রস আস্বাদন না হলে এই সংসার সাগর থেকে পার হতে পারবো না। তাই বললেন নানা প্লব ভগবত পুরুষোত্তমস্য লীলা কথা রসনী সেবনম অন্তরীণ। তাই ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা রস আস্বাদন করে শ্রবণ করা, তার নাম সংকীর্তন শ্রবণ করা, শৃণ্বন গায়ন অতি বিলজ্জ। লজ্জাহীনভাবে ভগবানের কথা শুনতে যাব, ইস লজ্জা লাগছে, দূর হরিনাম করব, লজ্জা পাচ্ছে, বলে বিলজ্জ। লজ্জা ত্যাগ করে তার নাম কীর্তন শ্রবণ গায়ন করতে হবে। তখন কি হবে? যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়ম কৃষ্ণে পরম পুরসে ভক্তির উৎপদ্যতে পুংস শোক মোহ ভয়াবহ। তখন আমাদের মধ্যে ওই অন্ধকার সরে গিয়ে কৃষ্ণ প্রেমের সূর্য উদয় হবে। তখন আমরা নিরন্তর প্রেম সমুদ্রে ভাসমান, প্রেমের রাজ্যে ভাসবো। আর বদন ভরে শুধু বলবো কি, বলো 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 নিতাই বলো, বলো 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 নিতাই বলো, বলো আর কিছু লাগে না ভালো, বলো 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 নিতাই বলো। আমার নিতাই বললে গৌর পাবে, বলো 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 আমার নিতাই বলো। নিতাই বললে গৌর পাবে, গৌর পেলে ব্রজে যাবে, বলো 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 নিতাই বলো। তাই শ্রীপাদ বাবাজি মহারাজের কথা বলি, সকল সাধু গুরু বৈষ্ণবের শ্রীচরণে একটাই প্রার্থনা, গুরু বৈষ্ণবের নিকট একটাই প্রার্থনা, নিতাই বলে যেন এই দেহটি পাত করতে পারি, নিতাই বলে এই দেহ ত্যাগ যেন করতে পারি। এ জন্মে তো নিতাই বলা হলো না, এ জন্মে তো নিতাই ভজন হলো না। যদি নিতাই বলে মরতে পারি, তাহলে গৌর পেলেও পেতে পারি। তাই আমাদের সকলের মনে ইচ্ছা বাসনা যেন আমরা নিতাই বলে মরতে পারি, নিতাই বলে যেতে পারি, নিতাই গৌর বলে নিতাই গৌর রাজ্যে যেন ভাসতে পারি। বাবাজি মহারাজ বলেছেন, দেখো যার মনে লেগেছে যারে তারে ভজুক তারা, আর মোর মনে লেগেছে ভাই রে শচীর দুলাল গোরা। যার মনে লেগেছে যারে তারে ভজুক তারা, আমার মনে লেগেছে শুধু শচীর দুলাল গোরা।
গৌর হরি বল ভাই রে, বলো গৌর হরি। রাধা কৃষ্ণের যুগল রূপ হৃদ মাঝারে ধরি। প্রাণ ভরে গৌর বলো, প্রাণ ভরে নিতাই বলো। এই সাধন, এই ভজন, এই আমাদের সিদ্ধি ঋদ্ধি সব কিছু শ্রী গুরু কৃপায়, গুরুদেবের অপার আশীর্বাদ কৃপা অনুকম্পায় আমরা ভাগবতী কথা কিঞ্চিত স্পর্শ পেলাম, আস্বাদন করলাম। হরি কথা অনন্ত, এ যেন বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো। গুরু কৃপায়, সাধুগুরু বৈষ্ণবের আপনাদের সকলের কৃপায় আশীর্বাদে আজকের মতো আমরা এখানেই পাঠের বিশ্রাম রাখব। আগামীকাল আবার আমরা যথাসময়ে, আগামীকাল চেষ্টা করব একটু সকাল সকাল পাঠের সময়টা একটু বেশি নিয়ে করার। তো আগামীকাল আমরা আবার পরবর্তী দিনের পাঠের প্রসঙ্গ আস্বাদন করব। যদি কোনো পাঠে ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে নিজ মনে ক্ষমা করবেন। জানি হয়তো ভুল ত্রুটি হয়েছে, গুরু কৃপায় যতটুকু উপলব্ধি হয় ততটুকু আপনাদের মতো ভক্তের শ্রীচরণে পরিবেশন করার মতো একটু ইচ্ছা প্রকাশ করি, আশা। তাই সকলে নিতাই বলুন, পরমানন্দে থাকুন। আগামীকাল আবার আমরা পরবর্তী পাঠের প্রসঙ্গ আস্বাদন করব। শ্রী গুরু প্রেমানন্দ নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। পাঠের শেষ কীর্তন হবে? শেষ কীর্তন হবে? হবে? তা রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ কীর্তনটা গেয়ে দিই। আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার ভিডিওটা করবি এখানে, ওদিকে করবি রে, ভক্তদের ছাড়বো তো, ভক্তদের ভিডিওটা একটু করে দিই খালি, হচ্ছে। আমি গিয়ে দিচ্ছি রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দটা। বইটা বইটা রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ। বইটা এনেছো? বইটা, বইটা দাও, বইটা। হ্যাঁ, কেন গো, কটা বাজছে? 9:30 তো। হ্যাঁ, ওই জন্য শেষ করলাম তো। না, আমি করলাম। ও তাই? জয় রাধে, জয় রাধে, জয় রাধে, জয় রাধে, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় রাধে শ্রী গোবিন্দ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ। আমার আছে জয় রাধে শ্রী গোবিন্দ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় রাধে শ্রী। হ্যাঁ অসুবিধা নেই, অসুবিধা।